Praise be to the wonderful name of the Lord Jesus Christ. ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவின் அற்புதமான நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகும். Greet each and every one of you that has gathered here in the precious name of the Lord Jesus Christ. இந்த இடத்திலே கூடி வந்திருக்கிற உங்கள் ஒவ்வொருவரையும் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவின் விலையேறப்பெற்ற நாமத்தினாலே வாழ்த்துகிறேன். By the grace of God we have come to the midweek of yet another week that the Lord has so graciously added into our lives. ஆண்டவருடைய அளவற்ற கிருபையினாலே மீண்டுமாய் வாரத்தின் மத்திய நாளிலே இந்த இடத்திலே கூடி வரும்படியான பாக்கியத்தை ஆண்டவர் கிருபையாய் நமக்கு கூட்டி கொடுத்திருக்கிறார். Each and every passing day this world is spiraling towards more and more uncertainty as we are seeing. நாம் காண்கிறபடி இந்த உலகமானது கடந்து போய் கொண்டிருக்கிற ஒவ்வொரு நாளிலும் நிச்சயமில்லாத ஒரு தன்மையிலே ஓடிக்கொண்டிருக்கிறது. So in the midst of this crooked and perverse nation and times and seasons, the only certain thing that we have is God, His Word, and the fellowship and the relationship that we have with Him alone. கோணலும் மாறுபாடுமான இந்த தேசத்திலே இந்த காலத்தில் இந்த நேரத்திலே நமக்கு உறுதியாக ஒன்று காணப்படுவது அவருடைய வார்த்தையும் அவருடைய நாமமும் அவருடைய பிரசன்னமும் மாத்திரமே. It is very hard to make people realize that, but that's a fact. ஆனால் ஜனங்கள் இதை ஏற்றுக்கொள்வது மிகவும் கடினமானதாக இருந்தாலும் இதுதான் உண்மை. It is my hope and my prayer that everyone that is chosen of God will come to that understanding and realize the seriousness of it. தேவனாலே தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட ஒவ்வொருவரும் இந்த காரியத்தை புரிந்து கொள்ளவும் இதை அறிந்து கொள்ளவும் வேண்டும் என்று என்னுடைய ஜெபமும் என்னுடைய நம்பிக்கையுமாய் இருக்கிறது. With these few words I would like to draw your attention to the word of God. இந்த சில வார்த்தைகளோடு தேவனுடைய வார்த்தைக்குள்ளே உங்கள் கவனத்தை கொண்டு செல்ல நான் விரும்புகிறேன். Let us all stand to honor the reading of God's word. தேவனுடைய வார்த்தையை கனப்படுத்தும்படியாய் நாம் யாவரும் எழுந்து நிற்போம். First of all, let us turn to the book of Genesis, chapter number 7. ஆதியாகமம் 7வது அதிகாரம் beginning from verse number 15 to verse number 20. 15 20 வரை. I'm sorry, it's not 7, it's Genesis 18. ஆதியாகமம் 18வது அதிகாரம். It's not Genesis 7, it's Genesis 18, beginning from verse number 12 to verse number 15. 12 15 வரை. And then we'll go to the book of Matthew, chapter number 7, beginning from verse number 15 to verse number 20. அதன் பின்பாக மத்தேயு 7வது அதிகாரம் அதுதான் 15 20 வரை. Genesis 18:12 to 15, it says, "Therefore Sarah laughed within herself, saying, After I am waxed old, shall I have pleasure, my Lord being old also? And the Lord said unto Abraham, Wherefore did Sarah laugh, saying, Shall I of a surety bear a child, which am old? Is anything too hard for the Lord? At the time appointed I will return unto thee according to the time of life, and Sarah shall have a son. And Sarah denied, saying, I laughed not, for she was afraid. And he said, Nay, but thou didst laugh." ஆகையால் சாராள் தன் உள்ளத்திலே நகைத்து, நான் கிழவியும் என் ஆண்டவன் முதிர்ந்த வயதுள்ளவருமான பின்பு எனக்கு இன்பம் உண்டாயிருக்குமோ என்றாள். அப்பொழுது கர்த்தர் ஆபிரகாமை நோக்கி, சாராள் நகைத்து, நான் கிழவியாயிருக்க பிள்ளை பெறுவது மெய்யோ என்று சொல்வானேன்? கர்த்தரால் ஆகாத காரியம் உண்டோ? உற்பவ கால திட்டத்தில் உன்னிடத்துக்கு திரும்ப வருவேன், அப்பொழுது சாராளுக்கு ஒரு குமாரன் இருப்பான் என்றார். சாராள் பயந்து, நான் நகைக்கவில்லை என்று மறுத்தாள். அதற்கு அவர், இல்லை, நீ நகைத்தாய் என்றார். Matthew 7:15 to 20. "Beware of false prophet, which come to you in sheep's clothing, but inwardly they are ravening wolves. Ye shall know them by their fruits. Do men gather grapes of thorns, or figs of thistles? Even so every good tree bringeth forth good fruit, but a corrupt tree bringeth forth evil fruit. A good tree cannot bring forth evil fruit, neither can a corrupt tree bring forth good fruit. Every tree that bringeth not forth good fruit is hewn down and cast into the fire.
Wherefore by their fruits ye shall know them. கள்ளத்தீர்க்கதரிசிகளுக்கு எச்சரிக்கையாயிருங்கள். அவர்கள் ஆட்டுத்தோலை போர்த்து கொண்டு உங்களிடத்தில் வருவார்கள். உள்ளத்திலோ அவர்கள் பட்சிக்கிற ஓநாய்கள். அவர்களுடைய கனிகளினாலே அவர்களை அறிவீர்கள். முட்செடிகளில் திராட்சை பழங்களையும் முட்பூண்டுகளில் அத்திப்பழங்களையும் பறிக்கிறார்களா? அப்படியே நல்ல மரமெல்லாம் நல்ல கனிகளை கொடுக்கும், கெட்ட மரமோ கெட்ட கனிகளை கொடுக்கும். நல்ல மரம் கெட்ட கனிகளை கொடுக்க மாட்டாது, கெட்ட மரம் நல்ல கனிகளை கொடுக்க மாட்டாது. நல்ல கனி கொடாத மரமெல்லாம் வெட்டுண்டு அக்கினியிலே போடப்படும். ஆதலால் அவர்களுடைய கனிகளினாலே அவர்களை அறிவீர்கள். May the Lord add His blessing to the reading of His word. வாசிக்க கேட்ட இந்த வேத வசனங்களை கர்த்தர் நமக்கு ஆசீர்வதித்து கொடுப்பாராக. Just bow our heads and close our eyes. நம் தலைகளை வணங்கி கண்களை மூடி ஜெபிப்போம். Most gracious and loving Heavenly Father, மிகுந்த கிருபையும் அன்பும் நிறைந்த பரலோகத்தின் தகப்பனே, we thank you for this opportunity that you have given us. நீர் எங்களுக்கு கொடுத்திருக்கிற இந்த நல்ல வாய்ப்புக்காய் உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறேன். I pray that you will speak to each and every heart that is under the sound of this voice. இந்த வார்த்தையின் சத்தத்துக்கு கீழாய் இருக்கிற ஒவ்வொருவருக்கும் ஆண்டவரே உம்முடைய புரிந்து கொள்ள ஆவியை நீர் ஒவ்வொருவருக்கும் நீர் கொடுக்க வேண்டுமாய் ஜெபிக்கிறேன். I pray that you will anoint my lips of clay to speak your anointed word. அபிஷேகிக்கப்பட்ட வார்த்தைகளை பேச என் ஆவியை நீர் அபிஷேகம். Anoint every ears to hear your word. கேட்கிற ஒவ்வொரு செவியும் நீர் அபிஷேகம். Anoint every hearts to receive your word. உம்முடைய வார்த்தையை ஏற்றுக்கொள்ளுகிற ஒவ்வொரு இருதயத்தையும் நீர் அபிஷேகம். Bind all the power of darkness in the name of the Lord Jesus Christ. எல்லா அந்தகாரத்தின் கிரியைகளை உம்முடைய நாமத்தினாலே கடிந்து கட்டி சபித்து அப்புறப்படுத்துகிறேன். May the liberty of your spirit be with us. விடுதலையின் ஆவியானவர் எங்கள் மத்தியிலே தங்கி இருக்கட்டும். May the eternal purpose of you sending your word towards the hearts that is longing be fulfilled in their lives. நீருடைய வார்த்தை அனுப்பினதான நித்தியமான நோக்கம் ஒவ்வொருடைய வாழ்க்கையிலும் நிறைவேற்றப்படட்டும். We love you and we thank you. நாங்கள் நேசிக்கிறோமக்கு நாங்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம். We declare that all the glory, honor and praise it belong to you and you alone. சகல துதி கன மகிமை மேன்மை எல்லாம் ஒருவருக்கே உண்டாகட்டும் என்று சொல்லி அறிக்கையிடுகிறேன். We ask all of this wonderful blessings in the precious name of the Lord Jesus Christ. இந்த எல்லா ஆசீர்வாதங்களையும் வெளியேற பெற்ற நாமமாகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே கேட்கிறேன். Amen. Amen. Please be seated. தயவு செய்து உட்காருங்கள். This evening time, இந்த நாளின் மாலை வேளையிலே I would like to speak to you on a subject called the problem of barrenness in Abraham's lineage, but ஆபிரகாமின் வம்சாவளியில் இருக்கும் மலட்டு பிரச்சனை. ஆனால் the problem of barrenness in Abraham's lineage, but ஆபிரகாம் வம்சாவளியில் இருக்கும் மலட்டு பிரச்சனை. ஆனால் the God we serve is a God who expects fruitfulness from His people. நாம் ஆராதிக்கிற நம்முடைய ஆண்டவர் தம்முடைய ஜனத்தினின்று கனிகளை எதிர்பார்க்கிற ஒரு தேவன். He is not concerned about everyone, but He is very much concerned about His chosen people, that they should be fruitful in the life that they are living in Christ. ஆண்டவராகிய இயேசு நம்ம எல்லாரை குறித்தும் கரிசனை உள்ளவர் அல்ல, தம்மால் தெரிந்து கொள்ளப்பட்டவர்களை மாத்திரம் கரிசனை உள்ளவராய் அவருடைய வாழ்க்கையில் அவர்கள் கனி கொடுக்க அவர்களிடத்திலிருந்து கனியை எதிர்பார்க்கிறவராய். That is why even when He created man, man also had this expectation of being fruitful. மனிதனை அவர் சிருஷ்டித்த போதும் அவனிடத்தில் அவர் எதிர்பார்த்தது அவன் பலனுள்ளவனாய் காணப்பட வேண்டும். Just in the natural, nobody would like to remain barren. They all want to see fruits, benefits, goodness. யாருமே ஒரு மலட்டுத்தன்மையாய் பலன் கொடாதபடி இருக்கிறத விரும்புகிறதில்லை. அதுபோல எல்லாருமே கனி கொடுக்கிறவர்களாய் பலனளிக்கிறவர்களாய் இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லி I would like for you to hear this word not in a very carnal way, but also pay a close attention to the spiritual side of it. நான் இந்த வார்த்தையின் பதத்தை ஒரு மாம்ச ரீதியாக இல்ல, அது ஆவிக்குரிய ரீதியாக அதை இன்னும் நெருக்கமாக கவனிக்க வேண்டும். Because these kind of messages, they are birthing out because of some of the deep questions that I used to have for a long time. இந்த காரியத்தை குறித்த ஒரு கேள்வியானது அநேக நாட்கள் ஒரு கேள்வியாகவே என் உள்ளத்தில் எழுந்த வந்தது. அதாவது இது போன்ற செய்திகள் எல்லாம் எனக்குள்ள இருந்த ரொம்ப நாள், அதாவது நேற்று இன்னைக்கு இல்லை, ரொம்ப நாள் அநேக நாளாக இருந்த ஒரு கேள்வி, ஒரு ஆழமான கேள்விக்கு இதெல்லாம் ஆண்டவர் பதிலாக கொடுத்தா மாதிரி நான் பார்க்குறேன். I am seeing it, these kind of messages as a result of God
giving it because of the deep questions that were clinging on to my mind for a long time. என்னுடைய உள்ளத்திலிருந்து अनेक நாட்களுக்குரிய ஒரு கேள்விக்குரிய பதிலாய் இந்த செய்தியை நான் பார்க்கிறேன். But there is a very encouraging part in this message towards the end. முடிவிலே இது நம்மை உற்சாகம் அளிக்கக்கூடிய ஒரு குறிப்பானது நமக்கு உண்டாயிருக்கிறது. So man also expect fruitfulness in the life that he lives. மனிதனும் தான் வாழ்கிற வாழ்க்கையிலே பலனை எதிர்பார்த்து வாழ்கிறவனாய் இருக்கிறான். For example, when a baby is born, உதாரணத்துக்கு ஒரு குழந்தை பிறந்தது என்றால் everybody expects that baby to live a fruitful life. அந்த குழந்தை வளர்ந்து அது ஒரு பலன் கொடுக்கிற ஒன்றாய் இருக்க எதிர்பார்க்கிறார். Nobody thinks that the baby should not grow and it should be destroyed. அந்த குழந்தை வளராமல் அழிந்து போக எவருமே விருப்பப்படுகிறது இல்லை. They expect the baby to grow. அந்த குழந்தை வளர வேண்டும் என்று சொல்லி எதிர்பார்க்கிறார்கள். Not just grow physically but also grow in the knowledge. சரீர பிரகாரமாக மாத்திரமல்ல அறிவுபூர்வமாகவும் வளர வேண்டும் என்று சொல்லி விரும்புகிறார்கள். When the child goes to educate itself in schools and colleges, அந்த குழந்தை பள்ளிக்கும் கல்லூரிக்கும் சென்று தன்னை படிப்பதிலே முன்னேற்றம் the parents they expect good ranks and good grades. பெற்றோர்கள் அந்த பிள்ளையிடத்திலிருந்து எதிர்பார்க்கிறது நல்ல ரேங்கும் நல்ல ஒரு மதிப்பெண்கள். They expect the child to grow and flourish in its life. அது தன்னுடைய வாழ்க்கையிலே வளர்ந்து பெருக வேண்டும் என்பதுதான் பெற்றோருடைய விருப்பம். Once it chooses a career, everybody expects that person to earn more and more. வாழ்க்கையிலே ஒரு குறிப்பிட்ட காரியத்தை தன்னுடைய வாழ்க்கைக்கென்று தெரிந்து கொள்ளும்போது அதிலே அதிகமான காரியங்களை சம்பாதிக்க வேண்டும் என்று சொல்லி எதிர்பார்க்கிறார். So naturally it is the natural expectation of every human being to be fruitful in their life in everything that they do. இயற்கையாலேயே மனித குலமானது மனித வர்க்கம் தான் செய்கிற எந்த ஒரு காரியத்திலுமே பலனை எதிர்பார்த்து அதிலே பெருக வேண்டும் என்று எதிர்பார்த்து whatever they put their hands to do they want to prosper in it. அவர்கள் எவைகளிலெல்லாம் தங்கள் கைகளை வைக்கிறார்களோ அதிலே அவர்கள் செழிக்க வேண்டும் வாய்க்க வேண்டும். That is the expectation of everyone. அது ஒவ்வொருவருடைய எதிர்பார்ப்பும் அப்படியே இருக்கிறது. Those who pray in the mornings, you get up and you pray that this day would be good. ஒரு நாள் காலையில எழுந்து ஜெபிக்கிறவர்கள் அந்த நாள் நன்றாக இருக்க வேண்டும் என்று எதிர்பார்த்து ஜெபிக்கிறார்கள். Whatever you intend to do for the day, you ask the Lord to bless it, to prosper it, to be a success. அந்த நாளிலே நீங்கள் என்ன காரியமெல்லாம் செய்ய தீர்மானித்து செய்கிறீர்களோ அவைகள் எல்லாவற்றையும் தேவன் வெற்றியாக நன்மையாக வாய்க்க செய்ய. So it is the natural tendency of every human being to flourish, to prosper, to be fruitful in their life in all that they do. இப்படி ஒவ்வொரு மனிதனும் தன்னுடைய வாழ்க்கையிலே தான் செய்கிற காரியங்கள் எல்லாவற்றிலும் அவன் பெருகி வளர்ந்து செழிக்க வேண்டும் என்பது அவனுடைய எதிர்பார்ப்பாய். See, this nature man received from God because he was created in the image and in the likeness of God. இந்த ஒரு தன்மையை இந்த மனிதன் தேவனிடத்திலிருந்து தான் பெற்றுக்கொண்டான். ஏனென்றால் அவன் தேவனுடைய சாயலாக ரூபமாகவும் சிருஷ்டிக்கப்பட்டான். Whatever God does, தேவன் எவைகளெல்லாம் செய்தாரோ he doesn't do it just for fun. வேடிக்கைக்காக அவர் எந்த ஒரு காரியத்தையும் செய்யல. He doesn't do it just to pass the time. இல்ல நேரத்தை கடத்துவதற்காகவும் அவர் செய்யல. He just doesn't do it just as a wasteful act. இல்ல ஒரு வீணான செய்கையாகவும் அதை செய்யவில்லை. He expects something out of it. அதிலிருந்து ஏதோ ஒரு காரியத்தை எதிர்பார்த்து செய்கிறார். He expects it to prosper. அதிலே செழிக்க வேண்டும் என்று சொல்லி He expects it to become fruitful. அதிலே பலனோடு எதிர்பார்த்து அவர் செய்கிறார். That's why when God created man, he blessed him. ஆண்டவர் மனுஷனை சிருஷ்டித்தபோது அவனை ஆசீர்வதித்தார். He said, be fruitful, multiply and replenish the earth, the Lord said. நீ பலுகி பெருகி பூமியை ஆண்டுகொள் என்று சொன்னார் அவனை பார்த்து. Praise the name of the living God. Afterwards we all know what happened because of sin. அதன் பின்பாக என்ன நடந்தது எல்லாம் நமக்கு தெரியும் பாவத்தினால். Instead of man living a fruitful life, மனிதன் ஒரு பலனுள்ள ஒரு கனிவுள்ள வாழ்க்கை வாழ்வதற்கு he was பதிலாக living a fruitless life. அவன் ஒரு பலனில்லாத ஒரு வாழ்க்கை வாழ்கிறான். Instead of living a happy life, ஒரு சந்தோஷமான வாழ்க்கை வாழக்கூடிய he was living a sorrowful life. அவன் ஒரு துக்கமான வாழ்க்கை வாழ வேண்டியவனாய். But the time came that God chose Abraham. ஆனால் நேரம் வந்தபோது காலம் வந்தபோது தேவன் ஆபிரகாமை தெரிந்தார். That is what we read in the beginning of Genesis chapter number 12. ஆதியாகமம் 12வது அதிகாரம் 18. The Lord spoke to Abraham and he said, ஆபிரகாமை அழைத்து ஆண்டவர் சொன்னார், now the Lord had said unto Abram, get thee out of thy country and from thy kindred and from thy father's house and to a land that I will shew thee.
12வது அதிகாரம் 1ஆம் வசனம். கர்த்தர் ஆபிரகாமை நோக்கி, நீ உன் தேசத்தையும் உன் நிலத்தையும் உன் தகப்பனுடைய வீட்டை விட்டு புறப்பட்டு நான் உனக்கு காண்பிக்கும் தேசத்துக்கு போ. And the Lord said, I will make you a great nation. நான் உன்னை பெரிய ஜாதியாக்குவேன். I will bless thee. நான் உன்னை ஆசீர்வதிப்பேன். What is the meaning of I will bless thee? நான் உன்னை ஆசீர்வதிப்பேன் means the Lord was telling, I want you to be fruitful. நீ ஒரு பலனுள்ளவனாய் இருக்க நான் விரும்புகிறேன். Yes, there was a time I created man in my image and after my likeness. மனிதனை என்னுடைய சாயலா என்னுடைய ரூபமாக நான் அவனை சிருஷ்டித்தேன். I also blessed him. அவனை ஆசீர்வதிக்கவும் செய்தேன். But because of sin, பாவத்தின் நிமித்தம் I am not able to see the fruits that I ordained for him to produce. அவன் ஏற்படுத்தக்கூடிய அந்த பலனை அவனிலிருந்து நான் காண முடியவில்லை. The iniquity has been increasing more and more on this earth. பூமியில அக்கிரமமானது அதிகமாய் பெருகினது. That's why I destroyed the earth. I judged the earth with floods. அதனால ஜலப்பிரளயத்தினால நான் பூமியை நியாயம் தீர்த்தேன். But now I am calling you. ஆனால் இப்பொழுது நான் உன்னை அழைக்கிறேன். Get out of your country and from your kindred. உன் தேசத்தையும் உன் நிலத்தையும் விட்டு புறப்பட்டு போ. I am blessing you. நான் உன்னை ஆசீர்வதிப்பேன். And I will make your name great. உன் பெயரை பெருமைப்படுத்துவேன். And you shall be a blessing. நீ ஆசீர்வாதமாய் இருப்பாய். And I will bless them that bless thee. நீ ஆசீர்வதிக்கிறவர்களை ஆசீர்வதிப்பேன். And curse him that curseth thee. நீ சபிக்கிறவனை சபிப்பேன். And in thee all the families of the earth shall be blessed. இந்த வம்சங்கள் எல்லாம் உனக்குள் ஆசீர்வதிக்கப்படும். So as the Lord asked Abram to depart, ஆபிரகாமை தேசத்தை விட்டு புறப்படும்படியாக சொன்ன தேவன், in verse number 4 the scripture says, so Abram departed. 4ஆம் வசனத்திலே பார்க்கிறோம், அப்படியே ஆபிரகாம் புறப்பட்டு போனார். See, you need to understand the blessing that God gave to Abraham is very special. ஆபிரகாமுக்கு தேவன் அளித்த ஒரு ஆசீர்வாதம் ஒரு விசேஷித்த ஒன்று. God blessed a lot of people throughout the scriptures. வேத வசனங்களிலே தேவன் ஆசீர்வதித்த அநேகரை நாம் பார்க்க முடியும். God blessed Adam. ஆதாமை தேவன் ஆசீர்வதித்தார். God blessed Abraham. ஆபிரகாமை ஆசீர்வதித்தார். He blessed Isaac. ஈசாக்கை ஆசீர்வதித்தார். He blessed Jacob. யாக்கோபை ஆசீர்வதித்தார். God has been blessing his people over and over and over again throughout the scriptures. வேத வசனங்களிலே நாம் கடந்து போனால் அநேக தேவனுடைய பரிசுத்தவான்களை அவர் ஆசீர்வதித்தார். He also even blessed Noah. நோவாவை கூட தேவன் ஆசீர்வதித்தார். But if you look at the blessing that God gave to Adam and to Abram, ஆனால் ஆபிரகாமுக்கும் ஆதாமுக்கும் கொடுத்த அந்த ஆசீர்வாதத்தை நோக்கி பார்க்கும்போது you can see a difference. அங்கே ஒரு வித்தியாசத்தை நீங்கள் காண முடியும். Let us go to the book of Genesis ஆதியாகம புத்தகத்துக்கு போவோம். and first read about the blessing that God gave to the first man. முதல் மனிதனாகிய ஆதாமுக்கு கொடுத்த ஆசீர்வாதம் என்னவென்று சொல்லி பார்க்கலாம். Verse number 22 it says, 22ஆம் வசனம், and God blessed them saying, be fruitful, multiply and fill the waters in the seas and let the fowl multiply in the earth. தேவன் அவர்களை ஆசீர்வதித்து நீங்கள் பழுகி பெருகி சமுத்திர ஜலத்தை நிரப்புங்கள் என்றும் பறவைகள் பூமியில் பெருக கடவுது என்றும் சொன்னார். I'm sorry, verse number 28. 28. Here is the place where God is blessing the first man. முதல் மனிதனாகிய ஆதாமை தேவன் ஆசீர்வதித்தது. It says, and God blessed them, and God said unto them, be fruitful and multiply and replenish the earth and subdue it and have dominion over the fish of the sea and over the fowl of the air and over every living thing that moveth upon the earth. பின்பு தேவன் அவர்களை நோக்கி, நீங்கள் பழுகி பெருகி பூமியை நிரப்பி அதை கீழ்ப்படுத்தி சமுத்திரத்தின் மச்சங்களையும் ஆகாயத்து பறவைகளையும் பூமியின் மேல் நடமாடுகிற சகல ஜீவ ஜந்துக்களையும் ஆண்டு கொள்ளுங்கள் என்று சொல்லி தேவன் அவர்களை ஆசீர்வதித்தார். Now here God created man male and female and he is blessing them. இங்கே ஆணும் பெண்ணுமாக மனுஷனை சிருஷ்டித்து அவர்களை ஆசீர்வதிக்கிறார். And he says, be fruitful. நீ கனி உள்ளவனாயிரு. Be multiplied. நீ பழுகி பெருகு. Replenish the earth. பூமியை நிரப்பு. அதாவது நீ செய், நீ அப்படி ஆகு. You become. நீயே ஆகு. You be multiplied. நீ பழுகி பெருகு. You be fruitful. நீ பலனுள்ளவனாயிரு. You replenish the earth. நீ பூமியை நிரப்பு. You subdue it. நீ அதை கீழ்ப்படுத்து. You have dominion over the fish of the sea. எல்லா சமுத்திரத்து மச்சங்களின் மேல் ஆளுகை வை. God said you. நீ என்று ஆண்டவர் அவனை பார்த்து. Praise the name of the living God. That's the meaning of that. அதனுடைய அர்த்தம் அதுதான். தமிழ்ல வாசிங்க. பின்பு தேவன் அவர்களை நோக்கி, நீங்கள் பழுகி பெருகி. நீங்கள் பூமியை நிரப்பி. அது எல்லாத்துக்கும் நீங்கள்னு போட்டுக்கலாம். You be fruitful, you multiply, you replenish the earth. நீ பழுகி பெருகி, நீ பூமியை நிரப்பி, நீ அதை கீழ்ப்படுத்தி. But let us go to the blessing that God gave to Abraham. ஆபிரகாமுக்கு கொடுத்த ஆசீர்வாதத்துக்கு நாம போவோம். God says, I will make of thee a great nation. நான் உன்னை பெரிய ஜாதியாக்குவேன். ஆதாம் கிட்ட என்ன சொன்னாரு? நீ பழுகு, நீ பழுகு, நீ பெருகு.
ஆபிரகாம் கிட்ட என்ன சொல்றாரு? நான் உன்னை பெருக வைப்பேன். எது பெஸ்ட்? ஆபிரகாமா ஆதாமா? ஆபிரகாம். Praise the name of the living God. That is why the scripture says we are the children of Abraham through Christ Jesus. கிறிஸ்து இயேசு மூலமாக நாம் எல்லாம் ஆபிரகாமுக்கு பிள்ளைகளாய் இருக்கிறோம். Praise the name of the living God. God said, I will make of thee a great nation. நான் உன்னை பெரிய ஜாதியாக்குவேன். I will bless thee. நான் உன்னை ஆசீர்வதிப்பேன். I will make thy name great. நான் உன் பெயரை பெருமைப்படுத்துவேன். You shall be a blessing. நீ ஆசீர்வாதமாய் இருப்பாய். So to the first man he said, you be fruitful, you multiply, you replenish the earth. முதல் மனிதனாகிய ஆதாமை பார்த்து ஆண்டவர் சொன்னார், நீ பழுகு, நீ பெருகு, நீ பூமியை நிரப்பு, நீ அதை கீழ்ப்படுத்து. But when God chose Abraham, ஆனால் ஆபிரகாமை தேவன் தெரிந்தெடுத்த he said, I will bless you. நான் உன்னை ஆசீர்வதிப்பேன். I will make you a great nation. நான் உன் பெயரை பெரிய I will bless them that bless thee. உன்னை ஆசீர்வதிக்கிறவளை ஆசீர்வதிப்பேன். I will curse them that curse thee. உன்னை சபிக்கிறவனை சபிப்பேன். And in you all the families of the earth shall be blessed. பூமியிலுள்ள வம்சங்கள் எல்லாம் உனக்குள்ள ஆசீர்வதிக்கப்படும். Praise the name of the living God. And we are partakers of this promise. இந்த வாக்குத்தத்தங்களுக்கு எல்லாம் பங்காளர்களாய் நாமும் இருக்கிறோம். That we live a fruitful life. ஒரு பலனுள்ள வாழ்க்கை வாழும். We are also the children of Abraham through Christ Jesus. இயேசு மூலமாக நாமும் ஆபிரகாமுடைய சந்ததியாய் So there is a purpose for which Christ Jesus chose us. இயேசு கிறிஸ்து நம்மை தெரிந்தெடுத்ததற்கான ஒரு நோக்கம் He chose us from before the foundations of the world. இந்த உலக தோற்றத்துக்கு முன்பாகவே நம்மை அவர் Because he expects us to be fruitful. பலனுள்ளவர்களாய் இருக்க வேண்டும் என்று அவர் எதிர்பார்த்திருக்கிறார். He saw his seed on the cross of Calvary. கல்வாரி சிலுவையிலே தமது சந்ததியை கண்டார். Because he wants his seed to be a fruitful seed. அந்த சந்ததி ஒரு பலனுள்ள சந்ததியாய் இருக்க வேண்டும் என்று அவர் விரும்பினார். Praise the name of the living God. நாமத்துக்கே மகிமை. That's what even Jesus said. இயேசு கிறிஸ்து கூட சொன்னார். When he was talking about the false prophets. அந்த கள்ள தீர்க்கதரிசிகளை பற்றி அவர் சொல்லும்போது he said, beware of false prophets. நீங்க கள்ள தீர்க்கதரிசிகளுக்கு எச்சரிக்கையாய் They come to you in sheep's clothing, but inwardly they are ravening wolves. அவர்கள் ஆட்டுத்தோலை போர்த்துக்கொண்டு உங்களிடத்தில் வருவார்கள், உள்ளத்திலோ பட்சிக்கிற ஓநாய்கள். But you shall know them by their fruits. ஆனா அவர்களை நீங்கள் அவருடைய கனிகளினாலே அறிவீர்கள். Praise the name of the living God. How to identify a true prophet? உண்மையான தீர்க்கதரிசி எப்படி அடையாளம் காண்பது? By their fruits. அவருடைய கனிகளின் மூலமா. Lot of times people try to identify false prophets through their false prophecies. அநேக நேரங்களிலே கள்ள தீர்க்கதரிசிகளை கள்ள தீர்க்கதரிசனம் மூலமாய் அடையாளம் காண முயற்சிப்பார்கள். If somebody says a prophecy and it doesn't come to pass, then they say he is a false prophet. ஒரு தீர்க்கதரிசனம் சொல்லி அவர்கள் சொன்னபடி நடக்காவிட்டால் அது வந்து கள்ள தீர்க்கதரிசி. See, when something doesn't come to pass, people won't get deceived. ஒரு காரியம் சொல்லி அது நடைபெறாவிட்டால் ஜனங்கள் வஞ்சிக்கப்படுகிறார்கள். Sometimes false prophets will prophesy and it will come to pass. ஆனால் சில நேரங்களிலே கள்ள தீர்க்கதரிசி சொன்னால் அது சொன்னபடியே நடக்கும். That's why people are getting deceived. அதனால தான் ஜனங்கள் வஞ்சிக்கப்பட்டு போகிறார்கள். So false prophets are not identified by false prophecies. கள்ள தீர்க்கதரிசிகள் தாங்கள் சொல்லுகிற கள்ள தீர்க்கதரிசனங்களினாலே அடையாளம் காணப்படுகிறது. But they are identified by their fruits. அவர்களுடைய கனிகளினாலே அவர்கள் அடையாளப்படுத்தப்படுகிறார்கள். And then in verse number 17 the Lord Jesus says, 17ஆம் வசனத்திலே ஆண்டவராகிய இயேசு சொல்கிறார், even so every good tree bringeth forth good fruit, but a corrupt tree bringeth forth evil fruit. அப்படியே நல்ல மரமெல்லாம் நல்ல கனிகளை கொடுக்கும், கெட்ட மரமோ கெட்ட கனிகளை கொடுக்கும். See, it is not just for a tree. இது ஒரு மரத்துக்கு மாத்திரமாக சொல்லப்படவில்லை. Because in the scriptures man is compared to a tree. ஏன்னா இங்க இந்த இடத்துல மனுஷனை ஒரு மரத்துக்கு ஒப்பீடு செய்திருக்கிறார். Do you remember when Jesus healed the blind man? இயேசு ஒரு குருட்டு மனுஷனை சுகமாக்கினது ஞாபகம் இருக்கிறதா? He said, for the first time, I see men walking as trees. அந்த மனுஷனை நீ என்ன காண்கிறாய் என்று கேட்டபோது மனுஷனை நான் மரங்கள் நடக்கிற மரங்களை போல காண்கிறேன் என்றார். Many times men are compared to trees. அநேக நேரங்களிலே மனுஷர்கள் மரங்களுக்கு ஒப்பிடப்படுகிறார்கள். Yes, if a tree is good, whether it is literal or human, they bring forth good fruit. ஒரு மனுஷனோ இல்ல மரமோ அது நல்லது என்றால் அவர்கள் நல்ல கனிகளை கொடுக்கும். But a corrupt tree bringeth forth evil fruit. கெட்ட மரமோ கெட்ட கனிகளை கொடுக்கும். But a good tree cannot bring forth evil fruit. நல்ல மரம் கெட்ட கனிகளை கொடுக்க மாட்டாது. Neither can a corrupt tree bring forth good fruit. அதே போல கெட்ட மரம் நல்ல கனிகளை கொடுக்க மாட்டாது. Praise the name of the living God. நாமத்துக்கே மகிமை. If there is an apple tree, it will give only apple fruit. No other fruit will come. ஆப்பிள் மரம் இருக்கிறது என்றால் அதுல ஆப்பிள் பழம் மாத்திரமே வரும், வேறு எந்த பழமும் வருகிறது இல்ல. If it is a good apple tree, it will bring forth only good apple fruits. அது நல்ல ஆப்பிள் மரமாய் இருந்தால் அது நல்ல ஆப்பிள் பழத்தை தான் கொடுக்கும்.
it doesn't happen like this. The fruit you pluck from one branch is more sweet, and then the fruit you pluck from another branch, it is less sweet, and then the fruit you pluck from the third branch, it's a little bitter or sour, like that. ஒரு மரத்தில் இருக்கிற கனிகளிலே ஒரு கிளையில நீங்க பறிக்கும்போது அது அதிக இனிப்புடையதாகவும், இன்னொரு கிளையை பறிக்கும்போது அது கொஞ்சம் சுவை குறைந்ததாகவும், இன்னொரு கிளையில பறிக்கும்போது அது துவர்ப்பாக இருப்பதாக நம்ம பறிக்கிறோம். All the branches are connected to the same tree. இந்த எல்லா கிளைகளுமே அந்த மரத்தோடு கூட இணைக்கப்பட்ட ஒன்றாய், and the tree is connected to its root. அது மாத்திரமல்ல அந்த மரம் வந்து வேரோடு இணைக்கப்பட்டிருக்கு. And the root came from that one seed. அந்த வேரானது ஒரே விதையிலிருந்து தான் வந்தது. So whatever taste is recorded in that seed, அந்த விதையில எப்படிப்பட்டதான ருசி பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறது, that is the taste that all the fruits that come out of the tree produce. அந்த மரத்து உற்பத்தி செய்கிற எல்லா கனிகளிலும் அப்படிப்பட்டதான ஒரு சுவை மாத்திரம். So every good tree bringeth forth only good fruits. எனவே நல்ல மரம் வெறும் நல்ல கனிகளை மாத்திரமே கொடுக்கும். But the corrupt tree will only bring forth evil fruit. கெட்ட மரமோ கெட்ட கனிகளை மாத்திரமே கொடுக்கும். A good tree cannot bring evil fruit. நல்ல மரம் கெட்ட கனிகளை கொடுக்க மாட்டாது. Corrupt tree cannot bring a good fruit. கெட்ட மரம் நல்ல கனிகளை கொடுக்க மாட்டாது. Verse number 19, the Lord Jesus said, every tree that bringeth not forth good fruit is hewn down and cast into the fire. நல்ல கனி கொடாத மரமெல்லாம் வெட்டுண்டு அக்கினியிலே போடப்படும். Praise the name of the living God. And then he says again, whereby by their fruits ye shall know them. 20 வசனத்திலே ஆதலால் அவர்களுடைய கனிகளினாலே அவர்களை அறிவீர்கள். So it is impossible for a good tree to bring forth corrupt fruit. ஒரு நல்ல மரம் ஒரு காலம் அது கெட்ட கனிகளை கொடுக்காது. So if we are the trees, நாம் மரங்களாய் இருப்போம். if we belong to the tree of life, நாம் அந்த ஜீவ மரத்துக்கு சார்ந்திருப்போம். if we are living our life in the new and the living way, நாம் புதிதும் ஜீவனுமான மார்க்கத்திலே வாழ்கிறவர்களாய் இருப்போம். if we are living our life in the path of life, நாம் அந்த ஜீவ பாதையிலே நடக்கிறவர்களாய் இருப்போமானா, the fruits that we produce in our lives, நம்முடைய வாழ்க்கையிலிருந்து உற்பத்தி செய்கிற அந்த கனியா, it must be fruits of life. அது ஜீவ கனிகளை கொடுக்கக்கூடியதாய் இருக்கும். That life is of the life of Christ. அந்த ஜீவன் வேறு எங்கும் இல்லை, கிறிஸ்துவினுடைய ஜீவன். And the scripture here says வேதவசனம் that good tree it cannot bring corrupt fruit. நல்ல மரம் கெட்ட கனிகளை கொடுக்க மாட்டாது. Then why sometimes in our life சில நேரங்களிலே நம்முடைய வாழ்க்கையிலே we are bringing forth corrupt fruit? நம்ம வந்து கெட்ட கனிகளை கொடுக்க கூடிய. What is the reason for that? அதுக்கான காரணம் என்ன? The scripture says if we are born again, வேதவசனம் நாம் மறுபடியும் பிறந்தவர்களாய், we are born again by the incorruptible seed of God's word. அழிவில்லாத தேவனுடைய வார்த்தையாகிய வித்தினாலே நாம் மறுபடியும் பிறந்திருந்தவர்களாய், not seeds, seed, அந்த வித்தினாலே, incorruptible seed of God's word. அழிவில்லாத தேவனுடைய வசனமாகிய வித்தினாலே God's நாம் word is a seed. தேவனுடைய வார்த்தை வித்து. This entire word is a seed. இந்த முழு வார்த்தைகளும் தேவனுடைய வித்தே. And God's life is in that seed. அந்த வித்துக்குள்ளே தேவனுடைய ஜீவன் இருக்கு. God's light is in that seed. தேவனுடைய ஒளி அதுக்குள் வெளிச்சம் அதுக்குள்ள இருக்கிறது. God's power is in that seed. தேவனுடைய வல்லமை அதற்குள்ள இருக்கிறது. God's nature is in that seed. தேவனுடைய தன்மைகள் அந்த வார்த்தையில். God's character is in that seed. தேவனுடைய குணங்கள் அந்த வித்துக்குள்ள இருக்கிறது. So when we are born again by that incorruptible seed, அந்த அழிவில்லாத வித்திலே நாம் மறுபடியும் பிறக்கும்போது we grow according to the details that are recorded in that seed. அந்த வித்திலே என்ன பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறதோ அதன் லட்சணத்தின்படி அது குணத்தின்படி தான் நாம் வளருவோம். And when we give fruits in our life, நம்முடைய வாழ்க்கையில நாம் கனிகளை கொடுக்கும்போது we must give fruits in our life according to the life that is in that incorruptible seed. அந்த அழிவில்லாத வித்துக்குள்ள இருக்கிற ஜீவன் எப்படி இருக்கிறதோ அந்த அதுக்கு ஏத்த விதமாக தான் நாம் கனிகளை கொடுப்போம். Because every fruit that is recorded in that seed of God's word, ஒவ்வொரு உற்பத்தியாகிற ஒவ்வொரு கனியுமே அந்த வித்திலே பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிற it is a good fruit. அது நல்ல கனிகளாய் இருக்கும். Because it comes from God. ஏனென்றால் தேவனிடத்திலிருந்து it comes from the nature of God. தேவனுடைய தன்மையிலிருந்து it comes from the character of God. it comes from the life of God. தேவனுடைய ஜீவனிலிருந்து it comes from the light of Christ Jesus himself. இயேசுவினிடத்தில் இருக்கிற அந்த ஒளியினிடத்திலிருந்து வந்தவர். If we are born again by that seed, நாம் அந்த வித்தினாலே மறுபடியும் பிறந்து and grow according to the details that are in the அந்த seed, வித்திலே இருக்கிற விளக்கத்தின்படியாய் நாம் வளருவோம். why we are not able to give fruits ஏன் நாம் கனிகளை கொடுக்க இயலாமல் இருக்கிறோம்? like Christ Jesus did. கிறிஸ்து இயேசு செய்தது போல. Praise the name of the living God. He is the first fruit. அவரே முதற்கனியாய் முதற்பலனாய் இருக்கிறார். Praise the name of the living God. He is the word made flesh. அவர் வார்த்தை மாம்சமானது. He lived his life on this earth for 33 and a half years. இந்த பூமியிலே
பூமியின் வாழ்க்கை 33 வருஷம் And he showed to us how we need to live our life. நம்முடைய வாழ்க்கை நாம் எப்படி வாழ வேண்டும் என்று சொல்லி நமக்கு He காண்பித்தார். lived in the same earth. இதே பூமியிலே அவர் வாழ்ந்தார். He lived in the same perverted world. இதே மாறுபட்ட உலகத்திலே அவர் வாழ்ந்து போனார். But he showed us how to live the life. நாம எப்படி வாழ வேண்டும் என்கிறதற்கு How to reveal the nature of Christ. தேவனுடைய கிறிஸ்துவினுடைய தன்மையை நாம் எப்படி நாம் How வெளிப்படுத்த to வேண்டும். fulfill God's will and God's purpose. தேவனுடைய சித்தத்தை தேவனுடைய நோக்கத்தை தீர்மானத்தை எப்படி நாம் How to like only what he likes and dislike what all he dislikes. எது அவருக்கு விருப்பம் எது விருப்பம் இல்லாது என்பதை எல்லாம் நாம் பகுத்தறிந்து அதன்படியாய் செய்வது. He showed us. நமக்கு காண்பித்திருக்கிறார். And he said if any man be in Christ he is a new creature. அப்பொழுது சொன்னார் இப்படி இருக்க ஒருவன் கிறிஸ்துவுக்குள் இருந்தால் அவன் புது Because he is born again by the incorruptible seed. ஏனென்றால் அவன் அழிவில்லாத வித்தினாலே மறுபடியும் Let him give the same kind of fruit that I gave. நான் கொடுக்கிற அதே கனிகளை போன்று அவனும் கொடுக்கட்டும். Why it doesn't become possible? அது சாத்தியமில்லாம போகிறது. Why many times we struggle with it? அநேக நேரங்களிலே கொடுக்க இயலாமல் It's been 2000 years since the day of Pentecost almost. பெந்தெகோஸ்தே நாளிலிருந்து ஏறத்தாழ 2000 வருடங்கள் கடந்து போயிற்று. Apostle Paul when he wrote his letter to the church at the city of Corinth. கொரிந்து பட்டணத்துக்கு அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் எழுதினார். What did he write? என்ன எழுதுகிறார்? I have espoused you as a chaste virgin to one husband who is Christ Jesus. கற்புள்ள கன்னியாக கிறிஸ்து என்னும் ஒரே புருஷனுக்கு ஒப்புக்கொடுக்க நான் நியமித்திருக்கிறேன். That is how God established his church. அப்படியாக தேவன் தம்முடைய சபையை அவர் ஸ்தாபித்தார். That is how the Lord wanted his bride to live her life upon this earth. தன்னுடைய மனவாட்டி இந்த பூமியிலே அப்படியாய் வாழ வேண்டும் என்று மனவாளனாகிய தேவன் But from that time அந்த நேரம் முதல் அந்த things begin to fall down. காரியங்கள் எல்லாம் ஒவ்வொன்றாய் விழ ஆரம்பித்தது. It went towards a downward spiral. அது கீழ்நோக்கி கடந்து Things began to deplete. அது கீழ்நோக்கி பயணம் செய்கிறதாய் போகுது. When we look at the history almost after 33 years. வரலாற்றை நாம் நோக்கி 33 வருடங்கள். See, only this doctrine of Trinity and other unbiblical things they came after 300 years. இந்த 300 வருடங்களுக்கு பின்பு தான் இந்த திருத்துவம் மற்ற உபதேச மாற்றங்கள் எல்லாம் வந்தது. But the actual decline of the standard of the church started after 33 years according to the history. அந்த வரலாற்றின்படி 33 வருடங்களுக்கு பின்பாக உண்மையான தேவனுடைய சபையானது இந்த பூமியில் And the decline is already recorded in the scripture in the book of Revelation. வேத புத்தகத்திலே வெளிப்படுத்தின விசேஷத்திலே அது பதிவு செய்யப்பட்டது. To the church at Ephesus. எபேசு சபைக்கு எழுதும்போது The Lord spoke and said thou hast left thy first love. நீ ஆதியில் கொண்டிருந்த அன்பை விட்டாய் என்று உன் பேர். From there the decline started. அங்கதான் அந்த சாய்ந்து போகிற நிலை. And when it came after 300 years lot of things it happened more vigorously. இந்த 300 வருடங்களுக்குள்ளே अनेक காரியங்கள் எல்லாம் ரொம்ப விகற்பமாய் நடந்து. And the church went into the depth of darkness for almost 1200 years. 1200 வருடங்களுக்கு சபையானது ஒரு இருண்ட நிலைமைக்கு கடந்து போனது. And then the Lord was restoring back his church little by little. மீண்டுமாய் தேவன் தம்முடைய சபையை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அவர் சீர்பொருத்தி திருப்பி And almost 100 years before 100 வருடங்களுக்கு முன்பாக God restored his church. The Lord restored his gifts like he did back in the day of Pentecost. பெந்தெகோஸ்தே நாளிலே இருந்தது போல தம்முடைய வரத்தை அவர் மீண்டுமாய் சபையின் Then he gave the revelation of the word. வார்த்தை குறித்த வெளிப்பாடை கொடுத்தார். From the day of Pentecost, from Pentecostal experience, God was pulling his people towards perfection. பெந்தெகோஸ்தே நாளிலே ஏற்பட்ட அந்த அனுபவத்தை போல பரிபூர்ணமாகுதலுக்குள்ளே ஜனங்களை வழிநடத்த He was bringing his people towards the perfect stature of Christ. கிறிஸ்துவின் நிறைவான அந்த வளர்ச்சியின் பூரண அளவுக்கு தக்கதாக சபையானது கடந்து போகும்படியாக தேவன் சீர்பொருத்தினார். He was giving back the perfect revelation of Christ. கிறிஸ்துவை குறித்த பரிபூர்ண வெளிப்பாடை ஜனங்களுக்கு அவர் கொடுத்தார். By the Spirit through the word he was restoring his light back into his people. ஆவியினாலே வார்த்தையின் மூலமாய் அவருடைய வெளிச்சத்தை அவருடைய புரிந்துகொள்ளுதலை சபைக்கு தேவன். Why did he do all these things? Because his expectation is my church would be like how I established in the beginning. அவருடைய எதிர்பார்ப்பு அவருடைய விருப்பம் ஆதியிலே என்னுடைய சபையை நிர்வகித்த போது அது என்ன நிலையில் இருந்ததோ அந்த நிலையில அது வர. Their life must be a fruitful life. அவருடைய வாழ்க்கை ஒரு கனியுள்ள வாழ்க்கையாக இருக்கப்பட வேண்டும். Not just with the natural blessings. இயற்கையுள்ள ஆசீர்வாதங்களினால மாத்திரமல்ல. They must prosper from the inside out. அவர்கள் உள்ளிருந்து வெளிப்புறமாக ஆசீர்வதித்து செழிப்பாய் இருக்க வேண்டும். Praise the name of the living God. Many times we try to show off the fruitfulness
outwardly. அநேக நேரங்களிலே நம்முடைய பலனை நாம் பலனுள்ளவர்களாய் இருக்கிறோம் என்பதை வெளிப்புறமாக தான் நாம் காட்ட But the முயற்சிக்கிறோம். fruitfulness must manifest from the inside to the ஆனால் outside. நமக்குரிய அந்த பலன் நமக்குரிய அந்த காரியங்கள் எல்லாம் அது உள்ளிருந்து வெளிப்புறமாக காணப்பட வேண்டும். That is why sometimes you see good fruits from an evil tree. சில நேரங்களில் நல்ல கனி அந்த கெட்ட மரத்தில் இப்படி தான் வருது. சில சமயத்தில் என்ன ஆகும்னா நல்ல மரத்துலேருந்து கெட்ட கனி வரா மாதிரி கெட்ட மரத்துலேருந்து என்ன பண்ணும் நல்ல கனி. That is why Jesus said, beware of false prophets. அதனால கள்ள தீர்க்கதரிசிகளுக்கு எச்சரிக்கையாயிருங்க. They may look like they are prophesying something and it is getting fulfilled. அவங்க சொல்ற தீர்க்கதரிசனத்தின் மூலமா அது நிறைவேறும் என்று சொல்லி அவர்கள் inwardly they are ravening wolves, but they come to you in sheep's clothing. அவங்க ஆட்டுத்தோலை போர்த்திட்டு வருவாங்க, ஆனா உள்ளத்துல அவர்கள் பட்சிக்கிற ஓநாய். It's just not for the prophets. இந்த வெறும் தீர்க்கதரிசிகளுக்கு மாத்திரமல்ல, even some of the believers also are like this. சில விசுவாசிகளும் கூட அப்படியாக இருக்காங்க. inwardly they are ravening wolves, அவர்கள் உள்ளத்துல பட்சிக்கிற ஓநாய், but they come in sheep's clothing. ஆனா வெளிப்புறமோ ஆட்டுத்தோலை it looks like they are producing good fruits. அவங்க பார்க்கிறதுக்கு நல்ல பலனை கொடுக்கிற கனியை கொடுக்கிறவர்கள் போல. it looks like they are producing good fruits, here a little there a little. கொஞ்சம் அங்க கொஞ்சம் நல்ல கனிகளை கொடுப்பது போல தோற்றம். it looks like on and off they are producing good fruits. அவர்கள் கொஞ்சம் இங்க கொஞ்சம் அங்க கொஞ்சம் நல்ல கனிகளை கொடுக்கிறவர்களாய் இருப்பார்கள். but man looks at the face, but God looks at the heart. ஆனால் மனுஷன் முகத்தை பார்க்கிறான், தேவனோ he doesn't just look the fruit. அவர் வெறும் கொடுக்கிற அந்த கனியை மாத்திரம் பார்க்கிறார். he is also able to look at the root that is producing the fruit. கனி எந்த வேரிலிருந்து உற்பத்தியாகி வருகிறது என்பதை அவர் காண்கிறவர். so through the understanding of the root, God evaluates the fruit. எனவே அந்த வேரை மதிப்பீடு செய்து அது எங்க வருது எப்படி வருது அந்த கனியை கொண்டு அவர் கனியை மதிப்பீடு செய்கிறார். when will we evaluate a good fruit? நாம எப்படி நல்ல கனின்னு சொல்லி மதிப்பீடு செய்வோம்? we just pluck the fruit and eat it. if it tastes good, we say it's good fruit. பழத்தை பறிச்சு தின்னுட்டு அது நல்லா இருந்தா நல்ல பழம்னு சொல்லிடுவோம். that's what we do. we see people, if they do good things, அதுபோல they are good people. ஜனங்களை பார்த்து அவங்க நல்ல காரியங்கள் செஞ்சாங்கன்னா கை தட்டி அவங்க நல்லவங்க தான், நல்ல காரியம் செய்றாங்க. how does God evaluate a good fruit? ஆனா நல்ல கனி கொடுக்கிறதுங்கறத ஆண்டவர் எப்படி மதிப்பீடு செய்கிறார்? God looks deep down into the root. ஆண்டவர் அந்த ஆழத்தில் இருக்கிற வேரை அவர் நோக்கி பார்க்கிறார். he first sees from which seed this root came. எந்த வித்திலிருந்து இந்த வேர்ல இருந்து இந்த வித்து, did it come from a good seed? அது நல்ல வித்திலிருந்து did it come from the incorruptible seed? இல்ல அழிவில்லாத வித்திலிருந்து வந்ததா? and then he evaluates, okay, this fruit is a good fruit. அதன் பின்பாக மதிப்பீடு செய்கிறார், இது நல்ல கனி என்று. because once he sees the root ஒருமுறை அவர் வேரை பார்த்தார் and comes to the conclusion it's a good root, அவர் நல்ல வேர் என்று அதை ஒரு or a good tree, நல்ல மரம் என்று தீர்மானித்தார். once and for all he knows it cannot produce evil fruit. அது ஒரு காலம் அது கெட்ட கனியை கொடுக்காது என்று சொல்லி தீர்மானித்து விடுவார். praise the name of the living God. and here the scripture says, every tree that bringeth not forth good fruit is hewn down and cast into the fire. நல்ல கனி கொடாத மரமெல்லாம் வெட்டுண்டு அக்கினியிலே போடப்படும். why? many times அநேக நேரங்களிலே even the good trees நல்ல மரம் கூட are not able to produce good fruits. கெட்ட மரம் நல்ல மரம், good trees, why it is not able to produce good fruits all the time? நல்ல மரம் கூட எல்லா நேரங்களிலும் ஏன் நல்ல கனிகளை கொடுக்க இயலவில்லை? why sometimes it is giving good fruits, ஏன் ஒரு சில நேரத்துல நல்ல கனிகளை கொடுக்கிறது, sometimes it is not giving fruits that are not so good? சில நேரங்களிலே நல்ல கனி எல்லாம் கொடுக்க முடியாமல் போகுது. see, like I told you before, one tree can produce only one kind of fruit. ஒரு மரம் என்பது அது ஒரு வகை கனியை தான் கொடுக்க முடியும். Apostle James writes, if there is a fountain, it can produce only one type of water. அப்போஸ்தலனாகிய யாக்கோபு எழுதுகிறார், ஒரே ஊற்றிலிருந்து ரெண்டு விதமான தண்ணி வராது, ஒரே it cannot produce a sweet water and salty water. அது கசப்பான தண்ணியும் தித்திப்பான தண்ணியும் உருவாக்கும். morning the spring is a sweet water and evening the spring is a salt water. அந்த ஊற்றிலிருந்து காலையில வருகிற தண்ணியானது இனிப்பாகவும் மாலையில வருகிற தண்ணி கசப்பானதாகவும் இருக்கிறது. so the fruits of our life, நம்முடைய வாழ்க்கையிலே இருக்கிற அந்த கனிகளானது, it should be a representation of who we are in Christ. கிறிஸ்துவுக்குள்ளே நாம் யார் எப்படிப்பட்டவர்கள் என்பதை அது பிரதிபலிக்கிறது. the fruits of our life, அந்த கனியினுடைய காரியங்கள், it should represent
to whom we belong. நாம் யாருக்கு சொந்தமானவர்கள் என்பதை அது The காட்டுகிறது. way we live our life நாம் வாழ்கிற இந்த வாழ்க்கை must represent the seed from which we came. எந்த வித்திலிருந்து நம்முடைய வாழ்க்கை நாம் ஆரம்பித்திருக்கிறோம் என்பதை What we do in our life, நாம் செய்கிற காரியங்கள் மூலமா it must give a clear picture of who we really are. உண்மையாகவே நாம் யார் என்கிற அந்த நிலையை அந்த படத்தை காட்டுகிறது. Galatians 3:29 the scripture says, கலாத்தியர் 3:22 சொல்கிறது, it says, if we be Christ, then are ye Abraham's seed and heirs according to the promise. 3:22 3:29. நீங்கள் கிறிஸ்துவினுடையவர்களானால் ஆபிரகாமின் சந்ததியாராயும் வாக்குத்தத்தத்தின்படியே சுதந்திரராயும் இருக்கிறீர்கள். How many of Christs are there here? எத்தனை கிறிஸ்துக்கள் இருக்கிறீர்கள்? Do you belong to Christ? நீங்கள் கிறிஸ்துவுக்கு If you சொந்தமானவர்களா? belong to Christ, the scripture says you are Abraham's seed. நீங்க கிறிஸ்துவினுடையவர்களானால் நீங்கள் ஆபிரகாமின் சந்ததியா. And if we are Abraham's seed, what is the promise? ஆபிரகாமின் சந்ததியா இருந்தா வாக்குத்தத்தம் என்ன? God said, I will bless you. நான் உன்னை ஆசீர்வதிப்பேன். I will multiply you. நான் உன்னை பெருக பண்ணுவேன். I will make your name great. நான் உன் பெயரை பெருமைப்படுத்துவேன். I will bless them that bless you. நான் உன்னை ஆசீர்வதிக்கிறவர்களை God ஆசீர்வதிப்பேன். takes the responsibility of our fruitfulness on him. நம்முடைய பலன் கொடுக்கிற காரியத்தை அவர் தன் மீது ஏற்றுக்கொள்கிறார். Praise the name of the living God. He wants to prosper us and make us flourish in body, in soul and in spirit. ஆவி ஆத்மா சரீரத்திலே நாம் செழிப்புள்ளவர்களாய் ஆசீர்வாதம் உள்ளவர்களாய் பலுகி பெருகிறவர்களாய் இருக்க He wants us to be a complete fruitful package. நாம் ஒரு முழுமையாக கனி கொடுக்கிறவர்களாய் அவர் விருப்பமுள்ளவராக. That's a great promise that God gave to ஆண்டவர் Abraham. கொடுத்திருக்கிற வாக்குத்தத்தம் ஆபிரகாமுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய But when you look at his life, ஆனால் அவருடைய வாழ்க்கையை நோக்கி when you பார்த்தீங்கன்னா look at some of the people in his lineage, அவனுடைய வம்ச வழியிலே வந்த சிலரை நீங்கள் there was a great problem of barrenness. அவர்கள் வாழ்க்கையிலே மலட்டு தன்மை Time and again the problem of barrenness was plaguing the lineage of Abraham. ஆபிரகாமுடைய வம்சாவளியிலே தொடர்ச்சியாக இந்த மலட்டு தன்மையானது அவருடைய குடும்பத்தாரை பற்றிக்கொண்டு You take his wife Sarah. அவருடைய மனைவி சாராளை எடுத்து She had a barrenness problem. அவளுக்கு அந்த மலட்டு தன்மை Or பிரச்சனை. you take Rebecca who came in Abraham's lineage. ஆபிரகாம் வழியிலே வந்த அந்த ரெபெக்காளை எடுத்துக்கொள்ளுங்க. She had a barrenness problem. அவளுக்கும் அந்த மலட்டு தன்மை Or பிரச்சனை. you take Rachel ராகேலை எடுத்துக்கொள்ளுங்க. that came in Abraham's lineage. அவளும் ஆபிரகாமுடைய வம்சாவளியிலே She had a barrenness problem. அவளுக்கும் அந்த மலட்டு தன்மை Or உண்டாயிருந்தது. you take Hannah, the wife of Elkanah. எல்கானாவின் மனைவியாகிய அன்னாளை எடுத்துக்கொள்ளுங்க. She came in Abraham's lineage. அவளும் ஆபிரகாமின் வம்சாவளியிலே She had a barrenness problem. அவளுக்கும் மலட்டு தன்மை. Or you take Elizabeth, as we read in the New Testament in the beginning, புதிய ஏற்பாட்டிலே வாசிக்கிற எலிசபெத்தை எடுத்துக்கொள்ளுங்க. the wife of priest Zechariah. ஆசாரியன் சகரியாவுடைய மனைவி. She came in Abraham's lineage. அவளும் ஆபிரகாமின் வம்சாவளியிலே. The priest and his wife. அந்த ஆசாரியன் That family came from Abraham's lineage. அந்த குடும்பம் ஆபிரகாமுடைய வழி வந்தது. They had a barrenness problem. அவர்களுக்கும் அந்த So this barrenness problem has been plaguing the lineage of Abraham for hundreds and hundreds and hundreds of years. இந்த மலட்டு தன்மை பிரச்சனையானது பல நூறு வருடங்களாக ஆபிரகாமின் வம்சம் வழியாய் வந்த ஒவ்வொரு குடும்பத்திலும் அது காணப்பட்டது. Throughout the dispensation of time. காலகாலங்களாக அது Time and again. மீண்டுமாய் This problem of barrenness was plaguing the people of God in the lineage of Abraham. ஆபிரகாமுடைய வம்ச வழியிலே வந்த தேவனுடைய ஜனங்களாய் இருக்கிறவர்களிடத்திலே அது தொடர்ச்சியாக வந்த ஒரு பிரச்சனை. I'd like to speak to you about this 5 women who had barrenness problem. 5 விதமான மலட்டு தன்மை கொண்ட சகோதரிகளை பற்றி All this problem of these 5 women இந்த பிரச்சனை உள்ள அந்த 5 சகோதரிகள் are plaguing the last bride of Christ who came in Abraham's lineage. ஆபிரகாம் வழியிலே வந்த ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து அதே அவராலே தீர்க்கப்பட்டவர்களாக இருந்தார்கள். All the problems of these 5 women, இந்த பிரச்சனை உள்ள அந்த 5 சகோதரிகள், it is plaguing the bride of Christ, the last woman in Abraham's lineage. ஆபிரகாமுடைய வழியிலே வந்த கடைசி ஆபிரகாமுடைய வம்சாவளியில இருக்கிற கடைசி மணவாட்டி யாரு? கடைசி மணவாட்டி யாரு? ஆபிரகாமுடைய வம்சாவளியில கிறிஸ்துவின் மணவாட்டி. அது ஒண்ணு இல்ல, நாம தான். Praise the name of the living God. So what problem that was plaguing
with the barrenness in the Abraham's lineage, ஆபிரகாமுடைய வம்சவழியிலே வந்த அந்த மலட்டுத்தன்மை என்கிற பிரச்சனை it is still working. இன்ன வரைக்கும் அது கிரியையாய் That இருக்கிறது. is why the bride of Christ is still not perfect. இன்னும் தேவனுடைய சபையானது மனவாட்டி That is why the Lord is still waiting for his bride to become perfect. தன்னுடைய மனவாட்டி பூரணமுள்ளவளாக ஆண்டவர் இன்னும் காத்துக்கொண்டு That is why God is still ministering with the fivefold ministry. இன்னும் தேவன் அந்த 5 விதமான ஊழியங்களை கொண்டு ஊழியங்களை Like we read in the book of Ephesians. Pastors and teachers, prophets and apostles and evangelists are still laboring in the kingdom of God. Why? For what reason? That we should become perfect. We should become and come to the level of the perfect stature of the bride of Christ. என்கிற அந்த மணவாளனுடைய நிறைவான பூரண வளர்ச்சிக்கு அளவுக்கு தக்க நாம் வரும் வரைக்குமாக. Praise the name of the living God. So what was the problem that Sarah had? சாராளுக்கு இருந்த பிரச்சனை என்ன? That's what we read in the book of Genesis chapter number 18. அதைத்தான் ஆதியாகமம் 18வது அதிகாரத்தில் The scripture here says Sarah laughed within herself. சாரா தனக்குள்ளே சிரித்து நகைத்துக் கொண்டாள். When the Lord came and told Abraham, ஆபிரகாமிடத்தில் ஆண்டவர் வந்து சொன்னார், that at the same season in the following year, அந்த வருகிற அதே உற்பவ காலத்துக்கு at the time appointed, ஒரு குறிப்பிட்ட அந்த காலத்துல when the Lord said, I will return back and Sarah shall have a son, which means she shall be fruitful. உற்பவ கால திட்டத்தில் உன்னிடத்துக்கு திரும்ப வருவேன், அப்பொழுது சாராளுக்கு ஒரு குமாரன் இருப்பான் என்றார். She was sitting in the tent and she was laughing. அவ கூடாரத்துக்குள்ள உட்கார்ந்து சிரிச்சிட்டு இருந்தா. I am old. நான் கிழவியா இருக்கிறேன். How can I have pleasure and so also my husband? நான் ஆண்டவனோட இந்த முதிர் வயதிலே எப்படி எனக்கு இன்பம் உண்டாகும்? But the Lord said to Abraham, ஆண்டவர் ஆபிரகாமை பார்த்து சொன்னார், wherefore is your wife laughing? உன்னுடைய மனைவி அவ ஏன் சிரிக்கிறா? Shall I of a surety bear a child which I am old? நான் கிழவியாய் இருக்க பிள்ளை பெறுவது மெய்யோ என்று ஏன் சொல்லுகிறார்? 13ஆம் வசனத்துல கடைசியா என்ன போட்டிருக்கு? ஓல்ட். அதான் நான் கிழவியாய் இருக்க பிள்ளை கடைசி குறியீடு என்ன அந்த வசனத்துல? கேள்வி குறி இருக்கா? இருக்கு. क्वेश्चन மார்க் இருக்கு. இதுதான் பிரச்சனை. The problem of barrenness in Abraham's lineage first of all comes because of doubts. முதலாவது ஆபிரகாமுடைய வம்சாவளியிலே வந்த மலட்டுத்தன்மை பிரச்சனை கேள்விக்குறியினால, சந்தேகம் என்கிறனால. But the Lord counters a question with another question. ஆனா அதே அந்த கேள்வி இன்னொரு ஒரு கேள்வியை கொண்டு சந்திக்கிறார். He says, is anything too hard for the Lord? கர்த்தரால் ஆகாத காரியம் உண்டோ? At the appointed time I will return unto you. உற்பவ கால திட்டத்தில் உண்டத்துக்கு திரும்ப வருவேன். According to the time of life and Sarah shall have a son. அப்பொழுது சாராளுக்கு ஒரு குமாரன் இருப்பான் என்றார். Even then, verse number 15 says Sarah denied. சாரா பயந்து அப்பவும் நகைக்கவில்லை என்று மறுத்தாள். I didn't do it. I didn't laugh. நான் நகைக்கல என மறுத்தாள். See, it is the Lord that was sitting outside the tent. அந்த கூடாரத்துக்கு வெளியே ஆண்டவர் உட்கார்ந்திருக்கிறார். It's the Lord. அது கர்த்தர் உட்கார்ந்திருக்கிறார். The Lord don't need to see eye to eye what's happening. என்ன நடக்குதுங்கறத கண்ணுக்கு கண்ணு அவர் பார்க்க. Sitting outside the tent, he knew what was happening inside the tent. கூடாரத்துக்கு வெளியே அவர் உட்கார்ந்திருந்தாலும் உள்ளே என்ன நடக்கிறது என்பது அவருக்கு நன்றாக தெரியும். Sarah was denying, I did not laugh. ஆனா சாரா மறுக்கிறா, நான் சிரிக்கல நகைக்கல. So the first problem of barrenness is in the Abraham's lineage. ஆபிரகாம் வம்சாவளியிலே வந்த முதலாவது மலட்டு பிரச்சனை because of doubts. சந்தேகத்தினால வந்த ஒன்று. Sarah knew what promise that Abraham received. ஆபிரகாம் பெற்றுக்கொண்ட வாக்குத்தத்தம் இன்னது என்பதை சாராள் நன்றாக அறிவாள். The Lord that spoke in Genesis 18, he is speaking the same things that he spoke in Genesis 12. அந்த 18வது அதிகாரத்தில் ஆண்டவர் சொல்கிற காரியம் 12வது சொன்னது அதே காரியம்தான். Sarah very well knew what promise they have. அவர்கள் கொண்டிருக்கிற வாக்குத்தத்தம் என்ன என்பதை சாராள் நன்கு அறிந்தாள். The promise of fruitfulness. அந்த பலனுக்குரிய ஒரு வாக்குத்தத்தம். The promise of prospering. செழிப்பாகிற ஒரு வாக்குத்தத்தம். The promise of increasing. அதிகமாய் பெருகுகிற ஒரு The promise of the blessing. ஆசீர்வாதத்திலே உண்டான They clearly knew the promise that God gave them. தேவன் அவர்களுக்கு கொடுத்த வாக்குத்தத்தம் என்னது என்பதை அவர்கள் தெளிவாக அறிந்திருந்தார்கள். This is how God said they will make them.
ஆண்டவர் இவ்விதமாக சொல்லி அவர்களிடத்தில் வாக்குத்தத்தம் பண்ணியிருந்தார். God did not just bless them and go away. He said, I will bless you. உன்னை ஆசீர்வதிப்பேன் என்றார். I will make you fruitful. நான் உன்னை பழுகுபேன். I will prosper you. நான் உன்னை செழிப்பேன். I will increase you. நான் உன்னை பெருகப்படுத்துவேன். But the doubts they had, ஆனால் அவர்கள் கொண்டிருக்கிற சந்தேகம், this woman, her unbelief, அவளுடைய அவிசுவாசத்தினாலே it led her to disobedience. அவள் கீழ்ப்படியாமைக்குள்ளே கடந்து போனாள். And because of that, அது நிமித்தமாய் she did not allow God to do what he wanted to do. ஆண்டவர் என்ன செய்ய விருப்பம் கொண்டாரோ அதை செய்ய அவர் அனுமதிக்கவில்லை. God said, I will make. ஆண்டவர் சொன்னார், நான் உண்டாக்குவேன், நான் உன்னை பெருக I will bless you, I will prosper you, I will do. நான் உன்னை ஆசீர்வதிப்பேன், நான் உன்னை செழிக்க செய்வேன், நான் உன்னை பெருக பண்ணுவேன். But this woman, ஆனா இந்த மனுஷியோ, through her unbelief, அவளுடைய அவிசுவாசத்தினாலே, through her disobedience, அவளுடைய கீழ்ப்படியாமையினாலே, through her doubts, அவளுடைய சந்தேகத்தினாலே, she tied the hands of the Lord and never allowed him to bless them. ஆண்டவருடைய கரத்தை அவள் ஆசீர்வாதத்தை கொடுக்க முடியாதபடி கட்டி போட்டார். ஆண்டவரே, நான் உன்னை ஆசீர்வதிப்பேன்னாலும் நாம அவரை என்ன பண்ணணும்? ஆசீர்வதிக்க உடனே we must allow him to bless us. நம்மை ஆசீர்வதிக்க அவரை அனுமதிக்க வேண்டும். நிறைய பேருக்கு என்ன தெரியுமா, அவர் தான் சொல்லிட்டாரு நான் உன்னை ஆசீர்வதிப்பேன், ஆசீர்வதிக்க வேண்டியது தானே, அவர் வேணா செஞ்சுட்டு போட்டோம். எப்படி இவங்களுக்கும் அவருக்கு என்னமோ சம்மந்தமே இல்லாத மாதிரி, அவருக்கு என்னமோ வேலை இல்லாமல் இவங்களை கூப்பிட்டு உங்களை ஆசீர்வதிக்கிறேன்னு சொன்ன மாதிரி. They just live a very casual life. அவர்கள் ரொம்ப ஒரு சாதாரண, they take the word of God very lightly. அவங்க தேவனுடைய வார்த்தையை ரொம்ப சுலபமாக எடுத்துக்கொண்டார்கள். They treat the promises of God with carelessness. தேவனுடைய வாக்குத்தத்தத்தை கவலையின்றி எடுத்துக்கொண்டார்கள். If you want to bless us, let him bless us. நீர் ஆசீர்வதிக்க விரும்பினா நீர் ஆசீர்வதியும். He has told it is his responsibility. இது அவருடைய வேலை. நான் உன்னை ஆசீர்வதிப்பேன் சொன்னார்ல. But I want to tell you, my brothers and sisters, நான் ஒரு காரியத்தை சொல்கிறேன் சகோதரர்களே. yes, God has said I will bless you. ஆண்டவர் உங்களை நான் உன்னை ஆசீர்வதிப்பேன். yes, God has said I will make you fruitful. நான் உன்னை பலுகி பெருக பண்ணுவேன். yes, God has said I will prosper you. நான் உன்னை செழிக்க செய்வேன். But it is very important that we must allow him to bless us. ஆனா அவர் நம்மை ஆசீர்வதிக்க பலுகி பெருக செழிப்பாக்க we நாம் அவரை must அனுமதிக்க never வேண்டும். tie his hands அவருடைய கரத்தை ஒரு காலம் நாம் கட்டி போடக்கூடாது. with our doubts, நம்முடைய சந்தேகத்தினால, with our unbelief. நம்முடைய அவிசுவாசத்தினாலயோ. Do you know what the Bible says about unbelief? அவிசுவாசத்தை பற்றி வேதம் என்ன தெரியுமா சொல்கிறது? Hebrews chapter number 3 and verse number 12, the scripture says, எபிரேயர் 3:12 விதமாய் சொல்கிறது, take heed, brethren, lest there be in any of you an evil heart of unbelief in departing from the living God. சகோதரரே, ஜீவனுள்ள தேவனை விட்டு விலகுவதற்கு ஏதுவான, please read it, பொல்லாத இருதயம் ஒருவருக்குள்ள. Hebrews 3:12. சகோதரரே, ஜீவனுள்ள தேவனை விட்டு விலகுவதற்கு ஏதுவான அவிசுவாசமுள்ள பொல்லாத இருதயம் உங்களில் ஒருவனுக்குள்ளும் இராதபடிக்கு நீங்கள் எச்சரிக்கையாயிருங்கள். What is the opposite of faith? விசுவாசத்துக்கு எதிர்ப்பதம் என்ன? Doubt, unbelief. சந்தேகம், அவிசுவாசம். So when Sarah doubted, சாரா சந்தேகப்பட்ட போது, what was in her heart? அவருடைய இருதயம் என்ன இருதயமா இருந்தது? இருதயத்துல what was in her heart? அவருடைய இருதயத்துல என்ன இருந்தது? evil was in her heart. அவருடைய இருதயத்துல பொல்லாப்பு. See, her heart was not a good heart. அவருடைய இருதயம் நல்ல இருதயமாக was an evil heart of unbelief. அவருடைய இருதயத்துல பொல்லாப்பு இருந்தது. See, whenever there is doubts and unbelief in what God has said, ஆண்டவர் சொன்னதுக்கு எதிர்மாறா சந்தேகமும் அவிசுவாசம் எங்கே இருக்கிறதோ, God sees that as an evil heart. தேவன் அதை பொல்லாத இருதயமாய் பார்க்கிறார். How can an evil tree bring forth good fruit? எப்படி ஒரு கெட்ட மரம் நல்ல கனியை கொடுக்க முடியும்? When you talk about faith on God, தேவனிடத்திலே விசுவாசத்தை பற்றி சொல்லுகிறோம். we all say I am living a life of faith. நாம் எல்லாரும் சொல்லுகிறோம் நான் ஒரு விசுவாச வாழ்க்கை வாழ்கிறேன். Some people say I am a believer. சிலர் நான் விசுவாசி என்று சொல்லுகிறோம். Believing what? எதை விசுவாசிக்கிறீங்க? See, you call yourself a believer because you are believing something, right? நீங்க விசுவாசி உங்களை என்று அழைத்துக் கொள்கிறீர்கள். ஏதோ ஒரு காரியத்தை without believing something we won't call ourselves to be believers. எதையும் விசுவாசிக்காம விசுவாசிகள் என்று நாம் அழைத்துக் கொள்ள முடியாது. believing what? எதை விசுவாசிக்கிறோம்? believing who? யாரை விசுவாசிக்கிறோம்? say I believe in Christ. நான் கிறிஸ்துவை விசுவாசிக்கிறேன். okay, how do you believe Christ? எப்படி கிறிஸ்துவை விசுவாசிக்கிறீர்கள்? Jesus said, இயேசு சொன்னார்,
Whosoever believeth on me, as the scripture had said. வேத வாக்கியங்கள் சொல்லுகிறபடி என்னை விசுவாசிக்கிறவன் எவனோ. So a believer is a believer only when he believes God according to his word. ஒரு விசுவாசி தன்னை விசுவாசி என்று அழைத்துக்கொண்டு தேவனுடைய வார்த்தையில விசுவாசம் இருக்கிறார் என்றால் தேவன் சொல்லிய வார்த்தையின்படி அவர் சொல்லுகிறபடி விசுவாசிக்க வேண்டும். The word means the total word. அந்த வார்த்தை என்றால் முழுமையான வார்த்தை. Not just according to Genesis, according to Acts or Romans, or here a little, there a little. இங்க கொஞ்சம் அங்க கொஞ்சம் தங்களுடைய வசதிக்கு ஏற்ப அந்த வார்த்தைகளை விசுவாசிக்கிறது அல்ல. The church haven't come to the level of perfection. எனவே சபையானது ஒரு பூரணத்துவ நிலைமைக்கு கடந்து வரவில்லை. Because of their selective faith. அவங்க குறிப்பிட்ட ஒரு விசுவாசத்தை தேர்ந்தெடுத்து. But I want to tell you, selective faith in the sight of God is total unbelief. ஆனா அப்படி குறிப்பா ஒரு விசுவாசத்தை தேர்ந்தெடுத்து வைத்துக் கொள்கிறவர்களுக்கு அது தேவனுடைய பார்வையில அது அவிசுவாசத்துக்கு சமம். Selective faith is total unbelief. அது முற்றிலுமாய் அவிசுவாசத்துக்கு சமம். God doesn't see selective faith as a faith at all. அந்த குறிப்பா தங்களுக்கென்று தேர்ந்தெடுக்கிற காரியங்களை ஆண்டவர் விசுவாசம் என்றே ஒத்துக்கொள்கிறார். Yes, when we come to know the Lord newly, ஆண்டவரை புதிதாக நாம் அறிய வரும்போது we have a little light. நமக்கு கொஞ்சம் தான் வெளிச்சம். We only know a little. கொஞ்சம் தான் நாம் அறிந்திருக்கிறோம். We just believe that little. அந்த கொஞ்சத்தை தான் நாம் விசுவாசிக்கிறோம். But it must expand. ஆனா காலம் கடந்து போகுது. That faith must expand. விசுவாசமானது பெருக வேண்டும். Praise the name of the living God. Only if the faith expand, the fruit will expand. விசுவாசம் பெருகும்போது கனிகளும் நம்மிடத்தில். Only when the fruit increase, the faith increase, the fruit will increase. விசுவாசம் அதிகரிக்கும் போது கனிகளும் அதிகரிக்கும். Praise the name of the living God. But many people, ஆனால் அநேகர் they want to get stuck in the little faith. அந்த கொஞ்சம் விசுவாசத்திலே தங்கி அந்த இடத்துல நிக்க அவங்க செய்றாங்க. Lot of people with Acts 2:38. சிலர் வந்து அப்போஸ்தலர் 2:38ல நின்னுறாங்க. Some people get stuck with whosoever calleth upon the name of the Lord, they shall be saved. சிலர் வந்து அவரை நோக்கி கூப்பிடுறவனோ அவன் ரட்சிக்கப்படுவான் அந்த இதிலே நின்னுறாங்க. Some people they get stuck with as for me and my house we will serve the Lord. நானும் என் வீட்டாருமோ என்றால் கர்த்தரையே சேவிப்போம் அந்த நிலைமையிலே சிலர் இருந்தறாங்க. This is how the devil has been playing with this church. விதமாக பிசாசு சபையோடு கூட விளையாடுகிறவனாய் இருக்கிறான். Why there are so many divisions? ஏன் अनेक பிரிவுகள்? Why there are so many denominations? ஏன் अनेक விதமான ஸ்தாபனங்கள்? You go to one church, they say one thing. ஒரு சபைக்கு போனா ஒரு காரியத்தை Go to another church, they take the same scripture and they interpret it in a different way. இன்னொரு சபைக்கு போனீங்கன்னா அதே வசனத்தை எடுத்து வேற விதமாய் விளக்கம் சொல்கிறார்கள். God needs no interpreter. The scripture itself interprets the scripture. வேத வசனத்தை வியாக்கியானம் பண்ண வேற யாரும் வேணாங்க. வேத வசனமே போதுமானது. It doesn't need any private interpreters. தனிப்பட்ட ஒரு வியாக்கியானி அவசியமே கிடையாது. God can interpret his own word. தேவன் தம்முடைய வார்த்தையை அவரே வியாக்கியானம் செய்யக்கூடியவர். But what happened? ஆனா என்ன நடக்கிறது? Throughout the history, வரலாறு முழுவதுமாக one group came, ஒரு கூட்டம் வருது. they took a particular doctrine அவர்கள் ஒரு குறிப்பிட்ட உபதேசத்தை எடுத்துக்கொள்கிறார்கள். and they got stuck with it. அதோட நின்னு போறாங்க. When you show the other things, அவர்கள் இன்னொரு காரியத்தை that is not important. அது வந்து முக்கியம் இல்ல. They laugh at it just like Sarah. அத சாரா போல அவங்களும் சிரிக்கிறாங்க. What happened? என்ன நடக்குது? Barrenness. அங்க மலட்டுத்தன்மை தான். Barrenness problem. மலட்டு பிரச்சனை. They are not able to elevate and grow and be fruitful like God wants them to be fruitful. ஆண்டவர் விரும்புகிறபடி அவர்கள் வளர்ந்து பெருகி பலனுள்ளவர்களாய் மாற முடியவில்லை. That is the same thing that is happening in each and every one of our lives. நம்முடைய வாழ்க்கையில ஒவ்வொருவருடைய வாழ்க்கையிலும் தான் அப்படிப்பட்ட காரியங்கள் இந்த நாட்களில். Yes, it happened throughout the centuries and it is still happening in the churches and the denominations that we see in this world. கடந்த சில நூற்றாண்டுகளாக தொடர்ந்து சபைக்குள்ளும் அநேக ஸ்தாபனங்களுக்குள்ளும் அநேக நிறுவனங்களுக்குள்ளும் இது நடந்து கொண்டிருக்கிறது. But let us now take our own lives. ஆனா இப்ப வந்து அது நம்முடைய சுய வாழ்க்கையவே எடுத்து. Am I living a fruitful life as God is expecting of me? தேவன் எதிர்பார்க்கிறபடி ஒரு பலனுள்ள வாழ்க்கை நான் வாழ்கிறேனா? Am I prospering in my spiritual life? என்னுடைய ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையிலே நான் செழிப்புள்ளவனாய் இருக்கிறேனா? Am I prospering in my prayer life? என்னுடைய ஜெப வாழ்க்கையிலே நான் செழிப்புள்ளவனாய் இருக்கிறேனா? Am I இருக்கிறேனா? prospering in my fellowship with God? தேவனோடு கூட ஐக்கியம் கொண்டிருக்கிறதிலே நான் நிறைவுள்ளவனாய் Am I prospering in my faith? இல்ல என்னுடைய விசுவாசத்திலே நான் நிறைவுள்ளவனாய் Am I prospering in my walk with God? தேவனோடு நடக்கிற நடையிலே நான் செழிப்புள்ளவனாய் Am I prospering in my walk and in my talk? இல்ல என்னுடைய நடையிலே என்னுடைய பேச்சிலே நான் தேவனுக்கு
Am I prospering in my attitude? என்னுடைய நடத்தையிலே நான் Am I prospering in my behavior? என்னுடைய செயல்களிலே நான் அப்படி Am I prospering in my character? என்னுடைய குணங்களிலே நான் தேவனுடைய செழிப்பை Are people around me eating the fruits of my life? இல்ல என்னை சுற்றி இருக்கிறவர்கள் எல்லாம் என்னுடைய எனக்குள்ள வருகிற கனிகளின் மூலமாய் திருப்தி அடைகிறார்களா? Not here a little, there a little. இங்க கொஞ்சம் அங்க கொஞ்சம் இல்லங்க. Like Jesus said, இயேசு சொன்னது போல a good tree will bring forth good fruit. நல்ல மரம் நல்ல கனிகளை கொடுக்கும். It cannot bring forth evil fruit. அது ஒரு காலம் கெட்ட கனிகளை கொடுக்காது. Praise the name of the living God. That's how it has to be. அப்படியாக If we are truly the bride of Christ, உண்மையாக கிறிஸ்துவின் மணவாட்டியாய் we are born again by the incorruptible seed of God's word. தேவனுடைய வசனமாகிய அந்த அழிவில்லாத வித்தினாலே நாம் மறுபடியும் ஜெனிப்பிக்கப்பட்டோம். And in it, அதிலே நாம் வளர்கிறவளா இருக்கிறோம். and in it every good thing is there. எல்லா நன்மையான காரியங்களும் அவைகளுக்குள்ளே இருக்கிறது. God's nature, தேவனுடைய தன்மைகள், God's power, தேவனுடைய வல்லமை, God's attitude, தேவனுடைய God's will. தேவனுடைய சித்தம். It is able to make us அவைகள் எல்லாம் நம்மை பலனுள்ளவர்களாய் மாற்றக்கூடியதாய் இருக்கிறது. Praise the name of the living God. But are we allowing that to emanate out of our lives? அந்த பட்டதான ஒரு வாழ்க்கை வாழ்வதற்கு நாம் ஆண்டவரை அனுமதிக்கிறோமா? Or are we just choosing here a little there a little and just having a fake self satisfaction within ourselves? இங்கே கொஞ்சம் அங்க கொஞ்சம் நமக்கு திருப்தி ஆகிற வரைக்கும் அதை எடுத்துட்டு நம்மை நாமே ஒரு போலியாக திருப்தி உள்ள வாழ்க்கை வாழ்கிறோமா? ஏதோங்க பிறந்தங்க வளர்ந்தங்க, அப்பா அம்மாலாம் கோயிலுக்கு போனாங்க, அந்த கோயிலுக்கு கூட்டின்னு போனாங்க, ஒரு 20 வயசில் ஞானசானம் எடுத்தேன், அப்படியே வாரம் போயின்னு இருக்கிறேன், அப்படியே போகிறேன், ஏதோ இருக்கிறேன். No, we cannot be like that. நாம் அப்படியாக இருக்கப்படக்கூடாது. If we are living with that kind of a casual attitude, அப்படிப்பட்டதான ஒரு கவலை இல்லாத ஒரு வாழ்க்கை வாழ்கிறவளாய் means we are being plagued by this problem of barrenness. இந்த மலட்டு பிரச்சனை என்கிற பிரச்சனையினாலே நாம் பிடிக்கப்பட்டோம். We can call ourselves to be Abraham's lineage. நம்மளை வந்து சொல்லிக்கலாம் ஆபிரகாமுடைய வம்சாவளி சந்ததி என்று. விசுவாசம் இருந்தா என்ன பண்ணும்? What will happen if we have unbelief? நமக்குள்ளே அவிசுவாசம் இருந்தா, if we clearly understand that we are living a fruitless life because of unbelief and doubt like Sarah had, சாரா கொண்டிருந்தது போல சந்தேகம் அவிசுவாசத்தினாலே ஒரு பலனில்லாத கனியில்லாத வாழ்க்கை வாழ்கிறோம். what can we do? என்ன செய்யறது? என்ன செய்யலாம் சொல்லுங்க? தப்புன்னு தெரியுது, ஆனா அதுல மாற்றமே வரல, என்ன செய்யலாம்? Yes, there are wrong fruits coming out of our life. நம்முடைய தவறான கனிகள், கெட்ட கனிகள் நம்முடைய. But on the one side we believe we are born again by the incorruptible seed of God. ஆனா ஒரு பக்கத்துல ஆண்டவருடைய அழிவில்லாத வித்தினாலே நாம். But on the other side, not total good fruits are coming. ஆனா இன்னொரு பக்கத்துல நல்ல ஒரு கனிகள் முழுவதுமாய். God said good tree cannot bring forth evil fruit, but some of the evil fruits are coming time and again. நல்ல மரம் கெட்ட கனிகளை கொடுக்க மாட்டாது, ஆனால் சில நேரங்களில். What are we doing about it? அதை குறித்து அதை வைத்து நாம் என்ன செய்யலாம்? That is the most important question we need to answer. முக்கியமான கேள்வி. We just cannot have some kind of a satisfaction. Oh, grace will make up. இல்ல நம்ம கிருபை நம்மளை சரிப்படுத்திடுவோம்னு சொல்ல. சிலருக்கு அது கிருபை என்ன பண்ணிருமா? இவங்களுக்கு இருக்கிற ஓட்டையெல்லாம் அடைக்கிறது தான் என்னவா? கிருபையா? கிருபை வந்து ஓட்டையை அடைக்காது, ஓட்டையை சரி பண்ணி கடைசி வரையும் ஓட்டை ஆகாமலே இருக்கிறது தான் என்னது? Praise the name of the living God. Grace of God is not just to make up for our shortcomings. தேவனுடைய கிருபை நம்முடைய குறுக்கு வழிக்கான ஒத்துப்போகக்கூடிய காரியம். I always remind you that scripture that the psalmist wrote where he said, சங்கீதக்காரன் சொன்ன அந்த வேத வசனத்தை நான் மறுபடியும் he lift me up from the miry clay. அவர் உளையான சேற்றிலிருந்து என்னை தூக்கி எடுத்தார். My question is, why did he lift you up? எதுக்கு உன்னை தூக்கி எடுத்தார்னா என்னுடைய கேள்வி. The following scripture says, தொடர்ந்து வருகிற வசனம் சொல்கிறது, to set my feet upon the rock. அந்த கன்மலையின் மேலே என்னை நிறுத்தி. ஆனா நம்ம ஆளுங்க இந்த கிருபைன்னு பேசுற ஆளுங்கன்னா திருப்பி உளுறதுக்கு அதை என்னவா யூஸ் பண்ணிக்கிறாங்க? Yes brother, he lifted me up. ஆமா சகோதரனே, என்னை அவர் தூக்கி எடுத்தார். If I fall again also he will lift us up. மறுபடியும் நான் விழுந்தனா அவர் என்னை தூக்கி எடுப்பார். How many times this is going to happen like a cycle? இது சுழற்சியா எத்தனை எப்ப நான். There must come a time where we must
see our feet being set upon the rock. ஒரு காலம் ஒரு நேரம் வரணும் நாம அந்த நம்முடைய பாதம் அந்த கன்மலையின் மேலே நிறுத்தப்பட்டு And we must see the Lord establish our goings. நம்முடைய போகிற காரியங்களை ஆண்டவர் உறுதிப்படுத்த வேண்டும். The same scripture that says though the righteous falls 7 times he lifts up. அதே வேதவசனம் சொல்றது நீதிமான் 7 தரம் விழுந்தாலும் திரும்பவும் எழுந்திருப்பான். The same scripture says he that is able to keep you from falling. உன்னை கீழே விழாமபடி அந்த பாதுகாக்கிறவர் வழுவாதபடி உன்னை காக்கவும்ன்றது எதுல தாங்க இருக்கு? இதே பைபிள்ல தான் இருக்கு. நீதிமான் 7 தரம் விழுந்தாலும் எழுந்திருப்பான்னு சொல்ற அதே பைபிள், the Bible that says though the righteous fall 7 times he shall rise up. 7 தரம் விழுந்தாலும் நீதிமான் 7 தரம் விழுந்தாலும் the same scripture says he God is able to keep you from falling. வழுவாதபடி உங்களை காக்கிறவர் என்று வேதவசனம் சொல்கிறது. நம்ம இங்க இருந்து அங்க போணும். எங்க இருந்து எங்க போணும்? Though the righteous fall 7 times he will rise up. From there we need to go he that is able to keep me from falling. விழுந்தாலும் திரும்பவும் எழுந்திருப்பான் என்கிற அந்த நிலையிலிருந்து வழுவாதபடி உங்களை காக்கிறவர் என்கிற அந்த நிலைக்கு நாம் கடந்து போக வேண்டும். Praise the name of the living God. So what can we do? இதுக்கு நாம் என்ன செய்கிறது? What was the mistake that Sarah did? சாரா செய்த தவறு என்ன? இருக்கிறது சந்தேகம் இருக்குது அந்த அம்மாக்கு. ஆனா சந்தேகம் இல்ல, நான் சிரிக்கல அப்படின்னு என்ன பண்ணுது? தப்பா ஒத்துக்கவே அதான் பிரச்சனை. What can we do? We have to accept there is unbelief. நம்மிடத்துல அவிசுவாசம் உண்டென்று நாம் ஒத்துக்கொள்ள வேண்டும். இருக்கிறங்க ஏதோ கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை வாழ்றாங்க, ஆனா ஆண்டவர் எதிர்பார்க்கிற அளவுக்கு நான் இன்னும் வரல, அதை நோக்கி நான் போகணும் அப்படின்ற ஒரு ஆவல் எப்போ வரும்னா இருக்கிற தப்ப என்ன பண்ணணும்? ஒத்துக்கணும். So the Lord said, you know, you are inside the tent, you laughed at what I said. ஆண்டவர் சரளை பார்த்து சொல்றார், நீ கூடாரத்துக்குள்ள இருந்து நீ நகைத்தாய் என்றார். But she was refusing. No, I didn't. அவ சொல்றா, இல்ல நான் நகைக்கல. She was afraid. அவ பயந்தா. Can we lie out of fear to the Lord? ஆண்டவர்ட்ட போய் சொல்றது இப்படி பயந்துட்டு போய் சொல்ல முடியுமா? ஆண்டவர்கிட்டயே பயந்துட்டு போய் சொல்லலாமா? இல்லங்க, பயமா இருந்துங்க. ஆண்டவருக்கு தெரியாதா? He knows the very secrets of our hearts. நம்முடைய இதயத்தின் அந்தரங்கங்களை அவர் அறிந்தார். Before the words come out of our mouth, he knows what it is going to be. வாயில சொல் பிறவாதற்கு முன்பாகவே அதை அறிந்தார். Man looks at the face, but God looks at the heart. மனுஷன் முகத்தை பார்ப்பான், கர்த்தரோ இருதயத்தை பார்க்கிறார். Praise the name of the living God. We need to accept எனவே நாம் the problem of unbelief. அந்த அவிசுவாசம் என்கிற பிரச்சனை என்கிட்ட இருக்குங்கற ஒத்துக்கணும். Then only we will be able to correct it. நாம் சரி செய்து கொள்ள. A lot of people are not able to change in their life because they don't identify the mistake, they don't confess that the mistake is the mistake that they have in their life. அநேக நேரங்களிலே தவறு தாங்கள் செய்து விட்டோம் என்கிற அந்த தவறை அடையாளம் காணுவதும் இல்ல, தவறை நாங்கள் செய்து விட்டோம் என்று ஒத்துக்கொள்ளுகிறதும் இல்ல, அது அறிக்கை எடுக்கிறது. That's why in the book of Revelation when the Lord spoke to the church he said repent. அதனால ஆண்டவர் வெளிப்படுத்தின விசேஷத்திலே சபையை பார்த்து சொல்றார், மனம் திரும்பு. We always think repentance is a message for the sinners. அந்த மனம் திரும்பு என்கிற செய்தி வந்து பாவிகளுக்கு என்று நாம் No, it is also for the saints. இல்ல, இது பரிசுத்தவான்களுக்கும் உண்டு. As the world must repent, the church must also repent. எப்படி உலகம் மனம் திரும்ப வேண்டுமோ அதுபோல சபையும் மனம் திரும்ப வேண்டும். Repent from all the shortcomings. எல்லா விதமான அந்த குறுக்கு வழியிலிருந்தும் ஆண்டவர் இல்ல, குறைகள்ல இருந்து repent from the shortcomings. எல்லா குறைகளிலிருந்தும் repent from the things that are lacking in our life. நம்முடைய வாழ்க்கையில என்னெல்லாம் குறைவு இருக்கிறதோ how can we repent? Only when we accept we can repent. நாம ஒத்துக்கொள்ளும்போது மாத்திரம்தான் நாம் அதில் மனம் திரும்ப முடியும். Acceptance of the mistakes will lead us to repentance. தவறுகளை ஒத்துக்கொள்ளுதல் நம்முடைய மனம் திரும்புதலுக்கு நம்மை வழிநடத்தும். Only acceptance will lead us to confession. அந்த மனம் திரும்புதல் தான் நம்ம அறிக்கைக்கு நேரா கொண்டு போகும். அத விட்டுட்டு தவறே இல்லன்னு ஒரு வேஷம் போட்டுட்டு இருந்தா என்ன பண்ண முடியாது? கிறிஸ்து எதிர்பார்க்கிற நிறைவான வளர்ச்சிக்கு வரவே முடியாது. If you are trying to put a show there is nothing wrong in me at all, நான் எனக்குள்ள எந்த ஒரு தவறுமே இல்லை என்று நாம் சொல்லுவோம். Some people they are very good in accepting also. சிலர் இருக்காங்க அதை ஒத்துக்கொள்கிறதுல அவங்க. ஆனா மாறறதுக்கு என்ன இல்ல. From the day 1 to day last they will accept their mistake but never will they make any initiative to correct it. ஆரம்பத்திலிருந்து முடிவு வரைக்கும் தாங்கள் செய்த தவறு என்று ஒத்துக்கொள்வார்கள், ஆனால் அதிலிருந்து அவர்களுக்கு மனம் திரும்ப மனமில்லை. There was a man that came to Jesus when he was in this world.
இயேசு கிறிஸ்து இந்த பூமியில இருந்தபோது ஒரு மனுஷன் அவரை தேடி வந்தான். It's in Mark 9:24. அது மார்க் 9:24. It's a prayer that he prayed to the Lord. ஆண்டவரிடத்துல அவன் ஒரு ஜெபமா அதை ஏறெடுக்கிறான். He said, Lord, I believe, help thou my unbelief. ஆண்டவரே நான் விசுவாசிக்கிறேன், ஆண்டவரே என் அவிசுவாசம் நீங்கும்படி எனக்கு உதவி செய். அதிகமா பண்ண ஜெபத்துல இதுவும் ஒரு ஜெபம். Lord, I believe, help thou my unbelief. ஆண்டவரே நான் விசுவாசிக்கிறேன், என் அவிசுவாசம் நீங்கும்படி உதவி செய். The Lord says something, you see something in your life. ஆண்டவர் சொல்லுகிற ஒரு காரியம் நீ உன் வாழ்க்கையில காண்கிறது இன்னொரு The Lord says good tree will bring forth good fruit. ஆண்டவர் சொல்றாரு நல்ல மரம் நல்ல கனிகளை கொடுக்கும். But you see in your life sometimes evil, corrupt fruits are coming out of your life. உன்னுடைய வாழ்க்கையில நீ காண்கிறது பொல்லாப்பு கெட்ட கனிகள் எல்லாம். You believe that you are a good tree. நீ நம்புற விசுவாசிக்கிற நல்ல You believe that you are born again by the incorruptible seed of God's word. அழிவில்லாத தேவனுடைய வசனத்தினாலே ஜனிப்பிக்கப்பட்டாய். But why sometimes corrupt fruits are coming? ஏன் ஒரு சில சமயங்களிலே பொல்லாப்பான தீமையான காரியங்கள் sin of unbelief. அது அவிசுவாசம் என்கிற பாவத்தினால. It's very simple to correct it. அது வெறும் திருத்தம் செல்வது. First we have to accept the mistake to be the mistake. முதலாவது தவறு என்று ஒத்துக்கொள்ள வேண்டும். Then we need to be sincere to correct it. அடுத்து அதை நாம் திருத்தம் செய்து கொள்ள நாம் pray to the Lord, Lord, I believe, help them. ஆண்டவரிடத்தில் வந்து ஜெபிக்க வேண்டும். ஆண்டவரே நான் விசுவாசிக்கிறேன். Praise the name of the living God. நாமத்துக்கே மகிமை. Doubt is the first problem that was plaguing the barrenness in Abraham's lineage. ஆபிரகாமுடைய வம்சாவளியிலே முதலாவது அவிசுவாசம், சந்தேகம்தான் அந்த மலட்டு பிரச்சனைக்கு காரணமாக இருந்தது. Secondly, இரண்டாவதாக there was a woman called Rebecca. ரெபெக்கா என்கிற ஒரு மனுஷி. It is the very next generation to Abraham. ஆபிரகாமுக்கு அடுத்த சந்ததி. Genesis 25. ஆதியாகமம் 25. Verse number 20 and 21 the scripture says. 20-21 விதமாய் சொல்கிறது. And Isaac was 40 years old when he took Rebekah to wife, the daughter of Bethuel, the Syrian of Paddan Aram, the sister of Laban the Syrian. ஈசாக்கு ரெபெக்காளை விவாகம் பண்ணுகிற போது 40 வயதாயிருந்தான். இவள் பதானாராம் என்னும் சீரியா தேசத்தானாகிய பெத்துவேலுக்கு குமாரத்தியும் சீரியா தேசத்தானாகிய லாபானுக்கு சகோதரியுமானவள். And Isaac entreated the Lord for his wife because she was barren, and the Lord was entreated of him, and Rebekah his wife conceived. மலடியாயிருந்த தன் மனைவிக்காக ஈசாக்கு கர்த்தரை நோக்கி வேண்டுதல் செய்தான். கர்த்தர் அவன் வேண்டுதலை கேட்டருளினால் அவன் மனைவி ரெபெக்காள் கர்ப்பம் தரித்தாள். See, here you find another woman called Rebekah being barren. இங்கே இன்னொரு ஒரு சகோதரியை பார்க்கிறோம், ரெபெக்காளை. அவள் மலடியாயிருந்தாள். The wife of the son of Abraham, who is Isaac. ஆபிரகாமுடைய மகனாகிய ஈசாக்கின் மனைவி. So almost 40 years old when he married his wife. அவன் தன்னுடைய மனைவி விவாகம் பண்ணும்போது 40 வயதாயிருந்தான். Maybe when they both got married they had this notion, because we have this barrenness problem in our family. ஒருவேளை அவங்க ரெண்டு பேரும் திருமணம் செய்து கொண்டிருந்தபோது இந்த மலட்டு பிரச்சனை நம்முடைய குடும்பத்துல இருக்கிறது என்பதை the barrenness might continue in our life also. ஒருவேளை நம்முடைய வாழ்க்கையிலும் அது தொடர்ச்சியாக இருக்கிறது. And the scripture very clearly declares Rebekah was barren. அங்க வேதவசனம் தெளிவாக சொல்லுகிறது ரெபெக்காள் மலடியாய் இருந்தாள். But what did Isaac do? ஈசாக்கு செய்தது என்ன? He entreated the Lord for his wife. தன்னுடைய மனைவிக்காக கர்த்தரை நோக்கி அவன் வேண்டுதல் செய்தான். He put forth the supplication to the Lord. ஆண்டவரிடத்திலே தன்னுடைய வேண்டுதலை விருப்பத்தை. Yes, this man, he put forth the supplication for the natural barrenness of his wife. தன்னுடைய மனைவியுடைய இயற்கையான மலட்டு தன்மைக்காக ஆண்டவரிடத்தில் அவன் வேண்டுதல் செய்தான். But what we need to understand is, இதிலிருந்து நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டியது என்னவென்றால், we must have this attitude of putting forth our desire, our supplication to the Lord, so that we can be fruitful in the life that he has given us. நம்முடைய வாஞ்சை, நம்முடைய விருப்பம், நம்முடைய விண்ணப்பம் எல்லாவற்றையும் ஆண்டவர் பாதத்தில் கொண்டு போய் நாம் வைக்கும்போது மாத்திரமே அவர் மூலமாய் நாம் பெற வேண்டிய எல்லா காரியங்களும். What kind of supplications we have to the Lord these days? ஆண்டவரிடத்தில் இந்த நாட்களிலே எப்படிப்பட்டதான விண்ணப்பங்களை கொண்டு போய் let us try to evaluate what kind of requests and petitions we put before the Lord in our prayer. நம்முடைய ஜெபத்திலே வேண்டுதலிலே ஆண்டவருக்கு முன்பாக எப்படிப்பட்டதான வேண்டுதலை, மன்றாட்டை, விண்ணப்பத்தை நாம் lot of times we ask for a lot of things. அநேக நேரங்களில் அநேக காரியங்களை நாம் கேட்டு, mostly material things. எல்லாம் வந்து இந்த உலகத்துக்கு if we have a problem, we pray for our problem and ask the Lord to solve the problem. பிரச்சனையை நாம் தீர்வு செய்ய வேண்டும் என்று சொல்லி ஜெபிக்கிறோம். if we are sick in our body, we ask the Lord to heal us from the sickness. நாம் சரீரத்திலே வியாதிப்பட்டிருந்தால் அந்த
அந்த வியாதி நீங்கி சுகமாக வேண்டும் என்று சொல்லி விரும்பி If ஜெபிக்கிறோம். we are bound, we ask the Lord and put a petition to Him so that He can come and deliver us. நாம் கட்டப்பட்டிருந்தால் ஆண்டவர் நம்மை விடுதலை செய்யும்படி ஆண்டவரிடத்தில் விண்ணப்பிக்கிறோம். If we are lacking anything in our life, we ask the Lord to supply our needs. நம்முடைய வாழ்க்கையிலே குறைவுகள் இருந்ததனால் ஆண்டவரே நீர் என் தேவைகள் எல்லாம் சந்தியும் குறைவுகள் But எல்லாம் have நீக்கிறோம். we ever taken the time to pray to the Lord and request Him to take away the barrenness in our life? நம்முடைய வாழ்க்கையில இருக்கிற அந்த மலட்டுத்தன்மை நீங்கும்படியாய் என்றைக்காவது ஒரு நாள் நாம் ஆண்டவரிடத்திலே விண்ணப்பத்தை வேண்டுதலை நாம் ஆண்டவரே ஏறெடுத்துக்கோமா? என்னுடைய வாழ்க்கையில இருக்கிற சரீரத்துல இருக்கிற இல்ல வாழ்க்கையில இருக்கிற மலட்டு Lord, I am praying for the barrenness in my life. என்னுடைய வாழ்க்கையில இருக்கிற அந்த மலட்டுத்தன்மையை நீங்கள் Not in my body, but in my life. என்னுடைய சரீரத்தில் அல்ல, என்னுடைய வாழ்க்கையில, In my mind. என்னுடைய சிந்தையில, In my talk. என்னுடைய பேச்சில, In my faith. என்னுடைய விசுவாசத்துல, In my actions. என்னுடைய செயல்களில, In my work. என்னுடைய கிரியைகளில, In my goings, in my comings. நான் போகிறதிலே நான் வருகிறதிலே, In my thinking. என்னுடைய சிந்திக்கிற காரியங்களில, Lord, take away this barren. Have you ever prayed for that? இந்த மலட்டுத்தன்மையை எடுத்து போடுங்கன்னு சொல்லி என்னைக்காவது ஜெபித்திருக்கிறோமா? A bride of Christ must pray that prayer. கிறிஸ்துவின் மனவாட்டியாய் இருக்கிறவள் அப்படிப்பட்டதான A ஜெபத்தை man who came in Abraham's lineage, ஆபிரகாம் வம்சாவளியிலே வந்த ஒரு when he மனிதன் encountered the problem of barrenness in his wife, தன்னுடைய மனைவியுடைய சரீரத்தில் இருந்த மலட்டுத்தன்மைக்காக he prayed for the barrenness problem to be taken away. அந்த மலட்டு பிரச்சனை நீங்க வேண்டும் என்று சொல்லி. Praise the name of the living God. If we are truly the bride of Christ, நாம் உண்மையாக கிறிஸ்துவின் மனவாட்டியாய் இருப்போமானால் we must have that attitude நமக்கும் அப்படிப்பட்டதான நடத்தைகள் உண்டாயிருக்க of வேண்டும். requesting the Lord, ஆண்டவரை நோக்கி வேண்டுகிற ஒரு காரியம், putting forth our petitions to the நம்முடைய Lord, விண்ணப்பத்தை அவருடைய முன்பாக வைப்பது, supplicating to the Lord, ஆண்டவரிடத்தில் நம்முடைய வேண்டுதலை நாம் வைப்பது, not for anything else, do this or do வேற that. ஏதோ இதை செய்ய அதை செய்யணும் இல்ல, That can come afterwards. அதெல்லாம் பின்னாடி நமக்கு But வரும். what is your primary ஆனால் supplication? முதன்மையான வேண்டுதல் என்ன? What is our primary supplication in our prayer? நம்முடைய ஜெபத்திலே முதன்மையாய் வைக்கிற வேண்டுதல் விண்ணப்பம் என்ன? நம்முடைய ஜெபத்துல முதன்மையா priority கொடுத்து ஆண்டவரை வேண்டிக்கிற காரியம், நிறைய பேர் சொல்லுவாங்கல்ல, வேண்டிக்கிறேன், பச்சை நல்லா எழுதணும்னு வேண்டிக்கிட்டேங்க, கொரோனா வைரஸ் வரக்கூடாதுன்னு வேண்டிக்கிட்டேங்க, ஆப்ரேஷன் நல்லா நடக்கணும்னு வேண்டிக்கிட்டேங்க, எல்லாம் ரைட்டு தான். ஆனால் ஒரு கிறிஸ்துவின் மனவாட்டி, a true bride of Christ, ஒரு உண்மையுள்ள கிறிஸ்தவ மனவாட்டி, first and foremost supplication to be, Lord, take away the barrenness from my life. அவளுடைய முதன்மையான முழுமையான ஒரு விண்ணப்பம் வேண்டுதல் என்னவா இருக்கும்? I just don't want to bear fruits here a little, there a little. என்னுடைய வாழ்க்கையில இருக்கிற மலட்டுத்தன்மையை எடுத்து போடுங்க, இங்க கொஞ்சம், I want to bear fruits in each and every area of my life. என்னுடைய வாழ்க்கையின் எல்லா பகுதிகளின் மூலமாய் நான் கனி. I must allow you to bless me. என்னை ஆசீர்வதிக்கவே நான். I must allow you to bless me the way you want to bless me. நீ என்னை ஆசீர்வதிக்கிற விரும்புகிறபடி நான் ஆசீர்வதிக்க நான் உன்னை I should allow you to prosper me in the way you want me to prosper. என்னை செழிக்க இருக்கிற விரும்புகிறது போல செழிப்பாய் இருக்க நான் உம்மை அனுமதிக்கிறேன். Be fruitful. எனவே பலுகி பெருகும்படியா, to multiply பெருகும்படியா in all areas of my life. என்னுடைய வாழ்க்கையின் எல்லா பகுதிகளிலும். Praise the name of the living God. நாமத்துக்கே மகிமை. The first problem of barrenness முதலாவது மலட்டுத்தன்மை பிரச்சனை is tackled by acceptance and repentance from unbelief. அது நீங்க வேண்டுமானால் முதலாவது தவறை ஒத்துக்கொள்ள வேண்டும், அதிலிருந்து மனம் திரும்ப வேண்டும், அறிக்கையிட The வேண்டும். second problem is tackled by sincere supplication, our primary supplication. இரண்டாவது மலட்டுத்தன்மை வாழ்க்கையிலிருந்து நீங்க வேண்டுமானால் நம்முடைய விண்ணப்பம் வேண்டுதல் எல்லாம். What kind of believers are we? நாம் எப்படிப்பட்டதான விசுவாசிகளாய் What kind of Christians are we? நாம் எப்படிப்பட்ட கிறிஸ்தவர்களாய் இருக்கிறோம்? Are we just doing this for material things, ஒரு உலக பிரகாரமான காரியங்களுக்காக இவைகளை எல்லாம் நாம் or செய்து just to manage, somehow this life? எப்படியோ இந்த வாழ்க்கையை சமாளித்துக் கொண்டு வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோமா? No, that's not the thing for which we live this life. இந்த வாழ்க்கை அப்படி பார்க்கிற வாழ்க்கை அல்ல. It is to live a fruitful life. ஒரு பலனுள்ள வாழ்க்கை வாழ வேண்டியவர்களாக இருக்கிறோம். நம்ம ஏதோ வாழ்க்கையை தற்காலிகமாக மேனேஜ் பண்ணுறதுக்காக ஒரு கிறிஸ்தவர்களாக இருக்கிறது என்னது பிரயோஜனமே? The Bible says those kind of people are more miserable of all men. எல்லா மனுஷரை பார்க்கலும் பரிதபிக்கப்படத்தக்கவர்கள் என்று சொல்ல. யார் பரிதபிக்கப்படத்தக்கவர்கள்? இம்மைக்காக மாத்திரம். இம்மைக்காக கிறிஸ்துவின் மேல் நம்பிக்கையோடு.
That's the most miserable thing. அவர்கள் If for பரிதாபமான this life only we are seeking the Lord. இந்த வாழ்க்கைக்காக மாத்திரம் ஆண்டவரை தேடுகிறவர்கள். The scripture says in James 4, ye ask not. That's why you don't have it. நீங்க கேட்காதனால நீங்க பெற்றுக்கொள்ளாமல் இருக்கிறீர்கள் என்று பார்க்கிறோம். James 4:2 says, ye have not because ye ask not. யாக்கோபு 4:2 நீங்க கேளாதனால நீங்கள் பெற்றுக்கொள்ளாமல் இருக்கிறீர்கள். But Isaac's wife was barren. ஈசாக்குடைய மனைவி மலடியா இருந்தாள். But he did not sit in his easy chair and think, oh, already my parents had this problem. Now I have to encounter this problem for another 25 years. He didn't think like that. அவன் உட்கார்ந்து கொண்டு ஏற்கனவே எங்கள் அப்பா அம்மாவுக்கு இந்த பிரச்சனை இருந்தது, இப்போ என் மனைவிக்கு இருக்கு, இன்னும் 25 வருஷம் நான் இதுக்கு காத்திருக்கணும்னு சொல்லி அவன் நினைக்கிறான். But his primary supplication was that the Lord would heal his wife from her barrenness. ஆனால் அவனுடைய முதன்மையான முழுமையான விண்ணப்பம் ஆண்டவரை நோக்கி வைத்தது தன்னுடைய மனைவியுடைய சரீர பிரகாரமான மலட்டுத்தன்மை நீங்கும்படிக்காக. And the scripture says, as he prayed, supplicated to the Lord, Rebekah's wife conceived. ஈசாக்கு கர்த்தரை நோக்கி வேண்டுதல் செய்தான், கர்த்தர் அவன் வேண்டுதலை கேட்டறினால் அவன் மனைவி ரெபெக்காள் கர்ப்பம் தரித்தாள். The scripture says, ask and it shall be given. எனவே கேளுங்கள் அப்பொழுது உங்களுக்கு கொடுக்கப்படும். Seek and you shall find. நீங்கள் தேடுங்கள் அப்பொழுது கண்டடைவீர்கள். Knock and it shall be opened unto you. தட்டுங்கள் அப்பொழுது உங்களுக்கு திறக்கப்படும். The fruitful life in Christ. கிறிஸ்துவுக்குள்ளே ஒரு பலனுள்ள ஒரு வாழ்க்கை வாழ்வதற்கு. The fruitfulness. அதுலயே ஃபுல்லுன்னு இருக்கு பாருங்க. ஃபுல்லுன்னா என்ன? முழுமை. முழுமை. அறகுறைய இந்த கனி கொடுக்கும் வாழ்க்கையில் அறகுறைய என்ன பண்ணக்கூடாது, நம்ம வாழ்க்கையில் இருக்கக்கூடாது. அதில் ஒரு முழுமை வரணும், அதில் ஒரு முதிர்ச்சி வரணும். Praise the name of the living God. Thirdly, மூன்றாவதாக we find a woman called Rachel in the Bible. ராகேலை பார்க்கிறோம் வேதத்தில். We all know about the story of Jacob, the third generation from Abraham. ஆபிரகாமுடைய மூன்றாவது தலைமுறை யாக்கோபு. Genesis 30 verse number 1 and 2 it says, ஆதியாகமம் 30வது அதிகாரம் 1-2 வசனம். we all know how he feared his brother and he went to the house of Laban. எப்படி தன்னுடைய சகோதரனுக்காக பயந்து லாபானுடைய வீட்டுக்கு யாக்கோபு ஓடி போனான். And how he worked there. அங்கே எப்படி அவன் வேலை செய்தான். He loved one woman but he got another woman. He was deceived, he was trapped. முதல்ல ஒருத்த சிநேகித்தான், அதுக்கு பதிலா வேறொருத்தி கொடுக்கப்பட்டால் அதற்கு பின்பு திரும்பவும் வேலை செய்தான். He doubled his labor to get the woman that he desired. அந்த விரும்பப்பட்ட அந்த மனைவி அடைவதற்கு அவன் 2 முறை வேலை செய்தான். 7 plus 7 14 years. 14 வருஷம் வேலை செய்தான். Verse number 1 it says, 30வது அதிகாரம் 1ஆம் வசனம். and when Rachel saw that she bare Jacob no children, Rachel envied her sister and said unto Jacob, give me children or else I die. ராகேல் தான் யாக்கோபுக்கு பிள்ளைகளை பெறாததை கண்டு தன் சகோதரியின் மேல் பொறாமை கொண்டு யாக்கோபை நோக்கி எனக்கு பிள்ளை கொடும், இல்லாவிட்டால் நான் சாகிறேன் என்றார். And Jacob's anger was kindled against Rachel and he said, am I in God's stead, who hath withheld from thee the fruit of the womb? அப்பொழுது யாக்கோபு ராகேலின் மேல் கோபம் கொண்டு தேவனல்லோ உன் கற்பத்தை அடைத்திருக்கிறார், நான் தேவனா என்றார். See, Rachel was the woman that Jacob desired. யாக்கோபு விரும்பின மனைவி ராகேல். He wanted to make her to be his wife. அவனை தன்னுடைய மனைவியாக்கிக் கொள்ள அவன் விருப்பப்பட்டான். That's why he worked அதனால வேலை செய்தான் in his uncle's house. அவனுடைய மாமா வீட்ல. But after 7 years, ஆனா 7 வருஷத்துக்கு பின்பு he gave him her sister, அவருடைய சகோதரி கொடுக்கப்பட்டாள். who was not that attractive and beautiful as we read in the scriptures. வேத வசனத்துல வாசிக்கிறபடி அவள் ரொம்ப அழகுள்ளவளும் இல்ல, கவர்ச்சி உள்ளவளும் அல்ல. Because they might have had the traditions like we have, that the elder should be married first. நமக்கு இருக்கிற பாரம்பரியம் போல அவங்களுக்கும் அது மாதிரி மூத்தவளை முதலாவது திருமணம் பண்ணி கொடுக்க வேண்டும். But when she asked, why did you deceive when I looked for the younger one and worked for the younger one? நான் இளையவளுக்காக உம்மிடத்துல வேலை செய்த இளையவளை நான் எதிர்பார்த்தேன். He made him to work for another 7 years. இன்னும் 7 வருஷம் வேலை செய்ய. And finally he got what he wanted. அது 7 வருஷம் வேலை செய்த பின்பு திரும்ப அவளுக்கு கிடைத்தாள் ராகேல். But Leah was having children. லேயாளுக்கு பிள்ளை உண்டாயிற்று. One after the other. ஒன்றன் பின் ஒன்றாக. It's like a procession it was coming. அது ஒரு இது மாதிரி procession மாதிரி ஒன்றன் பின் ஒன்றாக. ஊர்வலம் மாதிரி என்ன வருது? ஒன்னு பின்னாடி ஒன்னு பறந்துட்டே இருக்குது. But the woman that Jacob loved, she was barren. ஆனா யாக்கோபு அன்பு கூர்ந்த மனைவியாகிய ராகேலுக்கு பிள்ளை இல்லை.
ஆனால் அவன் பண்ண வேலை என்ன தெரியுமா? சகோதரியை பார்த்து பொறாமை கொண்டான். Uncle jealousy came to her. அவளுக்குள்ளே பொறாமை வந்தது. She became jealous of her sister. தன்னுடைய சகோதரியை குறித்த பொறாமை. Who is this woman? இவ யாரு? This man, he loved me and he worked for me for first 7 years. இந்த மனுஷன் என்ன விரும்பினாரு, எனக்காக வேலை செஞ்சார் 7 வருஷம். But my father gave my sister to him. என்னுடைய தகப்பனோ என்னுடைய சகோதரி அவளை கொடுத்தார். She has lived with my husband for 7 years more than me. என்ன காட்டிலும் 7 வருஷத்துக்கு அவ புருஷனோட வாழ்ந்தா. And she is having children. இப்ப அவளுக்கு अनेक பிள்ளைகள் உண்டாயிருக்கிறது. I am barren. நான் மலடியா இருக்கிறேன். She envied her sister. தன்னுடைய சகோதரி மேல் பொறாமை கொண்டார். She has, I don't have. அவளுக்கு இருக்கு, எனக்கு இல்ல. That is the same problem even now. இந்த நாளிலும் அதே பிரச்சனை தான். There are many times people envy. அநேக நேரங்களிலே ஜனங்கள் பொறாமை கொள்கிறார்கள். Spirit of envy, அந்த பொறாமை ஆவி, spirit of jealousy, பொறாமைக்குள்ள ஆவி. it's a carnal spirit. அது ஒரு மாம்சீக It's ஆவி. a work of the flesh. அது மாம்சத்தின் கிரியை. God cannot deal with those that operate in the work of the flesh. அந்த மாம்சத்தின் கிரியையுடைய ஜனங்களோடு தேவன் ஒரு காலம் கிரியை செய்ய God மாட்டார். cannot deal with carnalities. அந்த மாம்சத்தின் கிரியைகளோடு தேவன் ஒரு காலம் கிரியை செய்கிறதில்ல. God cannot deal with people who function in their flesh. தங்களுடைய மாம்சத்திலே கிரியை செய்கிற எவரோடும் அவர் கிரியை வைத்துக் This கொள்கிறதில்ல. woman envied her sister, இந்த சகோதரி தன் சகோதரியின் மேல் பொறாமை கொண்டாள். and that is why she was barren. அதனால இவ மலடியா இருந்தாள். ஆண்டவர் என்ன பண்ணாரு? What did God do? ஆண்டவர் செய்தது என்ன? அந்த பொறாமை என்கிற ஆவியை உரிச்சி எடுக்கிறார். God was almost peeling off that spirit of jealousy out of her. அவளுக்குள்ள இருந்த அந்த பொறாமையின் ஆவியை உரித்து எடுத்தார். How did he do it? எப்படி செஞ்சா? Jacob bore children to her servants. அவளுடைய வேலைக்காரிகள் மூலமாய் பிள்ளை கொடுத்தார். ஆண்டவர் பொறாமை எப்படி உரிச்சாரு? முதல்ல ராகேலுக்கு என்ன இல்ல, குழந்தை இல்ல, ராகேலுடைய வேலைக்காரங்களுக்கெல்லாம் என்ன பிறகுது? இதை பார்த்துட்டு வந்து எல்டர் சிஸ்டரும் வந்துட்டாங்க. அவ வேலைக்காரிக்கு மட்டும் பிறகுதா? ஏன் வேலைக்காரி என்ன பண்ணிக்கோ இருக்குங்க பைபிள்ல. ரீட் சாப்டர் 30, Genesis 30. 30 அதிகாரத்தை வாசித்து பாருங்க. Leah said, how can you bear children to Rachel's maid? You also take my maid. ராகேலோட வேலைக்காரியோட உனக்கு எப்படி பிள்ளை பிறக்கலாம்? என்னோட வேலைக்காரி நீ எடுத்துக்கோ. So like a rabbit birth it was happening in Jacob's family. எனவே யாக்கோபுடைய குடும்பம் முயல் குடும்பம் மாதிரி பெருகிச்சு. முயல் பார்த்துருக்கீங்களா? every month new birth. ஒவ்வொரு மாதமும் புது பிறப்பு. Like that it happened in Jacob's family. யாக்கோபுடைய குடும்பத்தில் அப்படிதான் நடந்தது. Finally Rachel thought, first I envied only for my sister. முதல்ல சகோதரிக்காக பொறாமைப்பட்டாங்க. But look at my servant, her servant, everybody is having children. இப்ப என்னோட வேலைக்காரிக்கும் பிள்ளை இருக்கு, அவளோட வேலைக்காரிக்கும் அவளுக்கும் பிள்ளை இருக்கு. If we have this spirit of jealousy, அந்த பொறாமை ஆவி இருந்ததுன்னா, this is how God will peel it off from our life. ஆண்டவர் நம்முடைய வாழ்க்கையில அந்த பொறாமை ஆவி எப்படி தான் உரித்து எடுப்பாரு. The church today, இந்த நாளின் சபை, it's having this same spirit. இதே ஆவியுடையதா இருக்கிறது. Oh, they are having this. அவங்களுக்கு இதெல்லாம் உண்டாயிருக்குது. These people are having that. இந்த ஜனங்களுக்கு இதெல்லாம் உண்டாயிருக்கு. I am not having this. எனக்கு இது இல்ல. That church is having that. அந்த சபைக்கு அது வச்சிருக்காங்க. This denomination is having இந்த that. ஸ்தாபனம் அதை கொண்டிருக்கு. Our church is not having that. நம்முடைய சபைக்கு அது இல்ல. From individual level ஒரு தனிப்பட்ட நிலையில to congregational level ஒரு சபை வரைக்கும் to denominational level, ஒரு ஸ்தாபன நிலையில in everywhere the spirit of jealousy is இந்த there. பொறாமை ஆவி அப்படியே டெவலப் ஆயிடுச்சு. இந்த பொறாமை இருக்கிறதுனால அடுத்து போட்டி வந்தது. பொறாமையை தொடர்ந்து போட்டி. பொறாமை வரும் முன்னே, போட்டி வரும் பின்னே. Jealousy goes before, பொறாமை முன்னாடி போகுது, competition comes behind. போட்டி பின்னாடி வருது. Then they begin to compare themselves. அவங்க தங்களை ஒப்பீடு செய்து கொள்ளுங்க. இப்போ எப்படி கனியுள்ள வாழ்க்கை எப்படின்னா, அவனோட நான் அதிகமாக என்ன பண்ணணும், எப்படி கிறிஸ்துவ மாதிரி கனி கொடுக்கணுன்றது போய் என்ன ஆயிடுச்சு, பக்கத்தில் இருக்கிறவன் மாதிரி எனக்கு என்ன வரணும்,
I am going to be fruitful like that brother. அந்த சகோதரனை போல நான் கனி உள்ள I want to be fruitful like this sister. இந்த சகோதரியை போல நான் கனி கொடுக்க My church should be fruitful like that church. என்னுடைய சபை அந்த சபையை போல கனி கொடுக்க. My church 100 people are coming. என்னுடைய சபையில 100 பேர் வராங்க. In his church 125 are coming. அவங்க சபையில 120. Now I must somehow increase to 150. எப்படியாவது அத 150. I must show I am big. நான் தான் பெரியவன் என்று சொல்லி. I must show I am fruitful. நான் பலனுள்ளவன் என்று காண்பிக்க வேண்டும். This is what is happening. இதுதான் நடக்கிற காரியம். They totally forget God. தேவனை முழுவதுமாய் மறந்து போனார்கள். They don't want to imitate Christ. கிறிஸ்துவை அவர்கள் அவரை போல They don't want to produce fruits the same way that Christ Jesus did. கிறிஸ்து இயேசு எப்படி பலனுள்ளவராய் இருந்தாரோ அதுபோல பலனுள்ளவராய் இருக்காங்க. Comparing with the other peeps. மற்ற ஜனங்களோடு தங்களை ஒப்பிட்டுக் கொள்கிறார்கள். That brother, this sister. அந்த சகோதரன் இந்த சகோதரி. That family, this family. அந்த குடும்பம் இந்த குடும்பம். That church, this church. அந்த சபை இந்த சபை. That denomination, this denomination. அந்த ஸ்தாபனம் இந்த ஸ்தாபனம். Why? ஏன்? It's because of the spirit of envy. அது எல்லாமே அந்த பொறாமைனால. But what the Lord will do? ஆண்டவர் செய்தது என்ன? He will make that 100 to become 10. அந்த 100 10 ஆக்கிட்டாரு. அவன் 125 நீ 100 150 போகணும்னு நினைக்கிறேன். அவன் 150 பதில் உன்னை என்ன ஆக்க போறான்? 10 ஆக்க போறான்ற. ஒரு உதாரணத்துக்கு சொல்றேன். Giving it for an example. அது உதாரணத்துக்காக. That is how the Lord rips us of our jealousy and envy. நமக்குள்ள இருக்கிற அந்த பொறாமை என்கிற ஆவியை ஆண்டவர் உரித்தெடுக்கிறார். எதுக்குங்க இது தேவையில்லாத வேலை? நம்ம பார்க்க வேண்டிய ஆள் யாரு? கிறிஸ்து இயேசு. கிறிஸ்து இயேசு. To whom we have to compare our life with? நம்முடைய வாழ்க்கை எவரோடு ஒப்பிட்டு பார்க்க வேண்டும்? இயேசு கிறிஸ்து மாத்திரமே. அதுக்குன்னு நான் மற்றவங்கள இருக்கிற நல்ல விஷயத்தை கற்றுக்கிறது அது வேற. லேர்னிங் குட் திங்ஸ் ஃப்ரம் அதர்ஸ் இட்ஸ் குட். மற்றவரிடத்தில் நல்ல காரியங்களை கற்றுக்கொள்வது நல்லது தான். பட் we should not envy them. ஆனால் அது மேலே பொறாமை பண்ணக்கூடாது. Our focus must be on Jesus. நம்முடைய கவனம் எல்லாம் இயேசு மீது தான் இருக்க வேண்டும். அப்பதான் நம்ம படி எப்படி போவோம்? மேலே ஏறி போக முடியும். என்னைக்கு சைடில் பார்க்குறோமா நம்ம என்ன பண்ணிடுவோம்? கீழே இறங்கி போயிட்டு இருக்கோம். We are climbing down the stairs when we are looking at the sides. நம்ம பக்கவாடுகளிலே நம்முடைய பார்வையை வைக்கும்போது நம்ம That's why the writer writes looking unto Jesus the author and finisher of our faith. விசுவாசத்தை துவக்கிறவர் முடிக்கிறவருமாகிய இயேசுவே நாம் நோக்கி ஓட வேண்டும். Praise the name of the living God. நாமத்துக்கே மகிமை. Verse number 2, she was barren. Rachel. இரண்டாவது வசனத்துல பார்க்கிறோம் ராகேல் அவள் மலடியாய் இருந்தாள். But only in verse 22 after the Lord ripped her off from all of her envy and jealousy. அவளுடைய எல்லா பொறாமையான எதிர்ப்பின் ஆவியை முற்றிலுமாய் அவளை விட்டு ஆண்டவர் உரித்து போட்டார். By making her to see her maid, her sister's maid bearing children. தன்னுடைய சகோதரியுடைய வேலைக்காரி தன்னுடைய வேலைக்காரி அவள் பிள்ளைகள் இருக்கிறதெல்லாம் அவள் பார்க்கும்படியாய் செய்தார். ஆண்டவர் சொல்கிறார். God remembered Rachel. ஆண்டவர் தேவன் ராகேலை நினைத்தார். Hearkened unto her and opened her womb. அவளுக்கு தேவன் செவி கொடுத்து அவள் கர்ப்பந்தரிக்கும்படி செய்தார். She conceived again and bare children. அவள் கர்ப்பவதியாகி ஒரு குமாரனை பெற்று. Praise the name of the living God. No doubts. சந்தேகம் இருக்கக்கூடாது. Right supplication. சரியான ஒரு விண்ணப்பம் இருக்க வேண்டும். No jealousy. பொறாமை இருக்கக்கூடாது. Fourthly, we read about a woman called Hannah. அன்னாளை பார்க்கிறோம். Even Hannah's husband had 2 wives. அன்னாளுடைய கணவனுக்கு 2 மனைவி. Hannah and Peninnah, the scripture says. அன்னாள் பெனின்னாள். And Elkanah loved Hannah. ஆனா எல்கானா புருஷன் எல்கானா அன்னாளை மிகவும் The scripture says Elkanah gave a worthy portion to Hannah, even though she did not bear children. அவளுக்கு பிள்ளை இல்லாட்டினாலும் ஆண்டவர் அவனுக்கு அவளுடைய கணவன் அவனுக்கு விசேஷித்த பங்கை அவளுக்கு கொடுத்தார். Remember, this was in Old Testament. இது வந்து பழைய ஏற்பாட்டில் இருக்குங்க. Many people, they don't hear what I am saying, but they'll think about why these people have 2 wives, 3 wives, 4 wives. இதை வந்து நான் சொல்கிறத வந்து கவனம் வைக்காமல் இது பழைய ஏற்பாட்டு காலங்கிறது என்னாமல் ஏன் 2 பெண் ஜாதி 3 பெண் ஜாதி 4 பெண் ஜாதின்னு நினைப்பீங்க. Look at the problem of barrenness, how it was kicked out from Abraham's lineage. ஆபிரகாமுடைய வம்சவழியிலே சந்ததியிலே இந்த மலட்டுத்தன்மை எப்படி வெளியேற்றப்பட்டது என்பதை தான் நாம் பார்க்கிறோம். Elkanah loved Hannah. எல்கானா அன்னாளை மிகவும் நேசித்தான். 1 சாமுவேல் 5. Verse number 7, the scripture says. 7ஆம் வசனம் 1 சாமுவேல் 1:7. 1 Samuel 1:7.
1 சாமுவேல் 1:7. It says, and as he did so year by year when she went up to the house of the Lord, so she provoked her, therefore she wept and did not eat. அவள் கர்த்தருடைய ஆலயத்துக்கு போகும் சமயத்தில் அவன் வருஷந்தோறும் அந்த பிரகாரமாய் செய்வான். இவள் அவளை மழமடிவாக்குவாள். அப்பொழுது அவள் சாப்பிடாமல் அழுது கொண்டிருப்பாள். She was weeping and crying and not eating. She was a woman with sorrowful spirit. Why? Because of barrenness. அந்த மலட்டுத்தன்மையினாலே அவள் துக்கமுடையவளாய் அழுது அவள் கண்ணீர் வடித்து கொண்டிருப்பாள், சாப்பிடாமல் இருப்பாள். But Elkanah told her, Hannah, why do you weep? ஆனா புருஷனாகி எல்கானா அவளை பார்த்து, அண்ணாளே ஏன் அழுகிறாய்? Why you are not eating? ஏன் சாப்பிடாமல்? Why your heart is grieved? ஏன் சஞ்சலப்படுகிறாய்? Am I not better than 10 sons? 10 குமாரரை பார்க்க நான் உனக்கு அதிகம் அல்லவா? See, she did not hate Hannah. The husband Elkanah, he did not hate Hannah because she didn't have no children. She still loved her. அண்ணாளுக்கு பிள்ளை இல்லைன்னு சொல்லி அவளை வெறுக்கல, ஆனா இன்னும் அவளை அதிகமாக அன்பு கொண்டார். And he said, am I not better than 10 sons? நான் உனக்கு 10 குமாரரை பார்க்கலாம் அதிகம் அல்லவா என்று சொல்லுகிறார். Verse number 9, so Hannah rose up after they had eaten in Shiloh, and after they had drunk. Now Eli the priest sat upon a seat by a post of the temple of the Lord. சீலோவிலே அவர்கள் புசித்து குடித்த பின்பு அன்னாள் எழுந்திருந்தாள். ஆசாரியனாகிய ஏலி கர்த்தருடைய ஆலயத்தின் வாசல் நிலையண்டையிலே ஒரு ஆசனத்தின் மேல் உட்கார்ந்திருந்தான். Verse number 10 it says, and she was in bitterness of soul and prayed unto the Lord and wept sore. அவள் போய் மனம் கசந்து மிகவும் அழுது கர்த்தரை நோக்கி விண்ணப்பம் பண்ணி. திருப்பி வாசிங்க அந்த வார்த்தையெல்லாம். அவள் போய் மனம் கசந்து மிகவும் அழுது கர்த்தரை நோக்கி விண்ணப்பம் பண்ணி. She was in bitterness of her soul, prayed unto the Lord and wept sore. அவள் மனம் கசந்து மிகவும் அழுது கர்த்தரை நோக்கி விண்ணப்பம் பண்ணினாள். And she also vowed a vow. அது மாத்திரமல்ல, அவர் ஒரு பொருத்தனையும் பண்ணினார். Lord, if you will look at my affliction of me, ஆண்டவரே என்னுடைய சிறுமையை நீர் கண்ணோக்கி பாரும். Give me a man child. நீ எனக்கு ஒரு ஆண் பிள்ளையை கொடுத்தாய். I will give him unto you all the days of his life. உயிரோடு இருக்கும் சகல நாளும் நான் அவனை உமக்கு முன் ஒப்புக்கொடுப்பேன். But look at what verse number 10 says. 10ஆம் வசனம் என்ன சொல்லுது பாருங்க. Bitterness of soul, prayed unto the Lord, wept sore. அவள் போய் மனம் கசந்து மிகவும் அழுது ஆண்டவரை நோக்கி விண்ணப்பம் பண்ணாள். Yes, she was barren. அவள் மலடிதான். But she found the right place to go to. எந்த இடத்துக்கு சரியான இடத்துக்கு போக வேண்டிய சரியான இடத்தை கண்டுபிடித்து போனாள். She was not like Rachel. இவ ராகேலை போல இல்லங்க. She did not envy Penina, the other wife of her husband. தன்னுடைய கணவனுக்கு இருக்கிற முதல் மனைவி அந்த இன்னொரு மனைவியின் மீது பொறாமை கொள்ளல. She was not jealous on her. அவ மீது பொறாமைப்படல. She was not comparing herself with her. அவளோடு கூட தன்னை ஒப்பீடு செய்து கொள்ளல. But she went to the Lord. ஆனா ஆண்டவருடைய சமூகத்துக்கு போனா. And when she went to the Lord, ஆண்டவருடைய சமூகத்துக்கு அவள் போனபோது she was desperate. அவள் நம்பிக்கையெல்லாம் இழந்து ஒரு நம்பிக்கையோடு போனா. Desperateனா என்ன? நம்பிக்கையற்ற ஒரு நிலைமையில. அதாவது ஆண்டவர் இல்லைன்னா எனக்கு முடியவே முடியாது. She has come to a point where she realized, if God is not there, then I am lost, I am gone. ஆண்டவரே இல்லைன்னா நான் ஒண்ணுமே இல்லைங்கிற அந்த ஒரு நிலைக்கு அவ கடந்து. My husband cannot do anything to me. என்னுடைய கணவன் என்னால எனக்கு ஒண்ணும் செய்ய இயலாது. Penina could not do anything to me. என்னுடைய அந்த முதல் சகோதரி பெனினா Eli could not do anything to me. ஏலி ஒன்றும் செய்ய இயலாது. I am desperate. நான் இப்ப முழுசுமா I am desperate for God. தேவனை தவிர only he can help me. அவர்தான் எனக்கு உதவி செய்வார். only he can make me fruitful. அவர்தான் என்னை பலனுள்ளவளாய் மாற்ற முடியும். even my husband cannot make me fruitful. என்னுடைய கணவன் கூட என்னை அவிதமாய் செய்ய முடியாது. only God has to have grace on me. தேவன் மீது என் மீது கிருபையாய் God has to have mercy on me. அவர் என் மீது இரக்கமுள்ளவராக வேண்டும். praise the name of the living God. that's why she poured out her soul and she wept sore. அவ தன்னுடைய இருதயம் முழுவதும் ஊற்றி she continued praying. அவ தொடர்ச்சியாக ஜெபித்துக் கொண்டே இருக்கிறார். But this man Eli, she was watching her mouth. ஏலி அந்த ஆசாரியன் அவளுடைய வாயவே பார்த்துட்டு. It looks like she was murmuring. அவ ஏதோ முணுமுணுக்கிறது போல அவருக்கு தெரியும். So he thought maybe she drank too much. She got drunk and அதிகமா குடிச்சி வெறிச்சிருக்கிறா. Now she is coming and blabbing in the house of God. தேவனுடைய வீட்டில அவ வளரிட்டு இருக்கா. Because her lips was moving. அவளுடைய வாய் உதடுகள் மட்டும் அசைந்து கொண்டிருந்தது. Her voice was not heard. அவளுடைய சத்தம் கேட்கப்படல. So what do you understand from this? இதிலிருந்து புரிந்து கொள்ளுங்கள்
சொல்லுகிறது The prayer that she offered, அவள் ஏறெடுத்த the ஜெபமானது, supplication that came out of her mouth, அவளுடைய வாயிலிருந்து தோன்றிய the விண்ணப்பமானது, desperation that she revealed, அவள் வெளிப்படுத்தின அந்த நம்பிக்கையான it was coming from her heart. அவளுடைய இருதயத்திலிருந்து வந்தது. Praise the name of the living God. She was pouring out her soul before the Lord. ஆண்டவருக்கு முன்பாக இருதயத்தை அவள் முழுதுமாய் ஊற்றினாள். Are we desperate for God in this way? இந்த விதமாக நாம் தேவனுக்காக நாம் வாஞ்சிக்கிறவர்களாக இருக்கிறோமா? அவரையே ஆண்டவரே நீர் இல்லைன்னா நான் ஒன்றும் இல்லை, என்னால எதுவுமே செய்ய முடியாது. I cannot be fruitful without you. Have we come to that point? இல்லாமல் நான் பலனுள்ளவனாய் மாற முடியாது என்கிற அந்த ஒரு நிலைக்கு நாம் வர முடியுமா? See, if we come to that point of desperation, அந்த விதமான ஒரு நிலைக்கு நாம் வரும்போது, நீர் இல்லைன்னா என்னால என்ன பண்ணாது முடியாது. அப்பதான் தேவன் நம்ம மேல இரக்கத்தை வைத்து நம்முடைய வாழ்க்கையில் இருக்கிற மலட்டுத்தன்மை என்ன பண்றாரு, மாற்றுகிறார். When we come to this point of desperation, இந்த விதமான ஒரு நிலைக்கு நாம் then only the Lord will shower His grace to remove the barrenness in the life that we are living. தேவன் நம்முடைய வாழ்க்கையில இருக்கிற அல்ட்டத்தன்மையை எடுத்து போட்டு நம்மை செழிப்புள்ளவராய் மாற்றுவார், பலனுள்ளவர்களாய் மாற்றுவார். She says in verse number 15, I am a woman of a sorrowful spirit. மனக்லேசமுள்ள ஸ்திரீ. I did not drink wine or strong drink, but I have poured my heart before the Lord. திராட்சரசமாகிலும் மதுவாகிலும் குடிக்கவில்லை, நான் கர்த்தருடைய சந்நிதியில் என் இருதயத்தை ஊற்றி விட்டேன். ஏதோ செய்கிறோம், ஆலயத்துக்கு வரோம், ஜெபம் பண்ணுறோம், பைபிள்லாம் படிக்கிறோம். We are doing a lot of Christian duties. அநேக கிறிஸ்தவ கடமைகளை நாம் செய்கிறோம். We read the Bible, we pray. வேதத்தை வாசிக்கிறோம், ஜெபிக்கிறோம். Personally we pray, do family prayer. தனிப்பட்ட விதத்திலே ஜெபிக்கிறோம், குடும்ப ஜெபத்திலே ஜெபிக்கிறோம். Some they come to church regularly. சபைக்கு தொடர்ச்சியாக honor the assembling of the saints. இல்ல பரிசுத்தவான்கள் கூடுகையில giving to the Lord. ஆண்டவருக்கு கொடுக்க we do all these things. எல்லாம் நாம் செய்கிறோம். But we must do it with the desperation. ஆனா இது செய்யும்போது இந்த ஒரு நிலையிலிருந்து நாம் செய்ய வேண்டும். See, desperation is not unbelief. அந்த ஆண்டவரையே சார்ந்து உண்மையில்லாமல் இல்லங்கிறது ஒரு அவிசுவாசம் கிடையாது. It is a sign of strong faith. அது பலமுள்ள ஒரு விசுவாசத்துக்கு அடையாளமாக இருக்கிறது. Many times we have options. அநேக நேரங்களிலே நமக்கு தெரிந்து கொள்ளுதல் இருக்கிறது. This is how we manage our life many times. அநேக நேரங்களிலே இப்படி தான் நம்முடைய வாழ்க்கையை நாம் சமாளித்துக் கொண்டு செல்கிறோம். We have many things in life. நம்முடைய வாழ்க்கையில் அநேக காரியங்கள் உண்டு. Family, குடும்பம், job, வேலை, this and that. இது அது. And of all these things we have a place for God. இது எல்லாத்துலயுமே தேவனுக்குன்னு ஒரு இடத்தை வச்சிருக்கோம். குடும்பங்க, வேலைங்க, மனைவிங்க, பிள்ளைங்க, சம்பாத்தியம், வீடு, வாசல், தேவனும் இருக்கிறாருங்க. We keep God as one among all these things in our life. இந்த மற்ற எல்லா காரியங்களுக்கு மத்தியிலே தேவனையும் ஒருவராக நாம் வைத்திருக்கிறோம். We have to leave that, remove God and move him higher. ஆனா இந்த எல்லாத்துக்குலயும் ஒண்ணா தேவனை வைக்காம தேவனை ஒரு இடம் உயர்த்தி நாம் மேலிடத்துல வைக்க வேண்டும். அதாவது வாழ்க்கையின் காரியங்களை we should not keep it in sideways. We have to put it like this. எல்லாவற்றையும் நாம் மேலோக்கி வைக்க வேண்டும். We could not keep that in sideways. அத பக்கவாட்டுகள்ல வைக்க கூடாது. Like God here, family there. குடும்பம் இங்க, தேவன் இங்க, மனைவி இங்க, பிள்ளை இங்க. We have to arrange it in this way, in a hierarchical way. நாம இந்த நெடுக்கு வட்டத்துல நாம இப்படி வைக்க வேண்டும். God first. முதலாவது தேவன். Seek ye first the kingdom of God. முதலாவது தேவனுடைய ராஜ்யத்தின் நீதியை தேடணும். Love him first. அவரை முதலாவது அன்பு கூற வேண்டும். Not leave the first love, as the Bible says. ஆண்டவர் வேதம் சொல்லுகிறபடி முதல் அன்பை விட்டு விட கூடாது. Then everything else will fall into place. மத்த எல்லாமே பின்னாடி தொடர்ந்து வரும். This woman came to that point. இந்த அன்னாள் அந்த நிலைமைக்கு வந்தார். Maybe until that point she was thinking maybe Elkanah will help her. அந்த நிலைமைக்கு வர்ற வரைக்கும் ஒருவேளை அவ நினைத்து கொண்டிருப்பாள் எல்கானா உதவி செய்யலாம். Maybe the doctor there will help her. Doctor friend of her husband. டாக்டர்ஸ் தனக்கு உதவி செய்வாங்க. Maybe she can go to Eli and give a prayer request and ask him to lay hands on him. ஜெப விண்ணப்பம் கொடுத்து தனக்காக ஜெபிக்கும்படியா கேட்கலாம். Suddenly she had a revelation. ஆனால் திடீரென்று அவளுக்கு ஒரு வெளிப்பாடு உண்டானது. Nothing is going to work. எதுமே வேலைக்காக போகல. Let us keep God first. எனவே தேவனை முதலாவது Let us move into his presence. அவருடைய பிரசன்னத்துக்குள்ளே கடந்து pour out our heart. நம்முடைய இருதயத்தை அவருக்கு cry with desperation. நம்பிக்கையோடு அவருடைய நம் இருதயத்தை ஊற்றுவோம். What happened? என்ன நடந்தது? The Lord removed her barrenness. அவருடைய மலட்டுத்தன்மையை ஆண்டவர் நீக்கினார். Finally. இறுதியாக.
We read about a woman called Elizabeth எலிசபெத் என்கிற சகோதரியை பற்றி in பார்க்கிறோம். Luke chapter number 1, லூக்கா 1வது beginning அதிகாரம் from verse number 18. 18வது வசனத்திலிருந்து. Her husband was a priest. அவளுடைய புருஷன் ஒரு ஆசாரியர். Who is he? அவன் யாரு? Brother Zacharias. சகரியா. He knew all the laws of Moses. அவன் மோசேயுடைய எல்லா பிரமாணத்தையும் அறிந்தவர். Very orthodox Christian of his time. அவர் வாழ்ந்த காலத்திலே மிகவும் வைராக்கியமுள்ள ஒரு கிறிஸ்தவ குடும்பம். Orthodox believer. கிறிஸ்தவ ஒரு விசுவாசி. Praise the name of the living God. But what happened there? என்ன நடந்தது? Her wife. அவருடைய மனைவி. I'm sorry, his wife. அவருடைய மனைவி. Zechariah's wife Elizabeth was barren. அந்த சகரியாவுடைய மனைவி எலிசபெத். And they are old. அவங்க வயதானவர்கள். They are old like Abraham and Sarah. அவங்க சாராளையும் ஆபிரகாமையும் போன்று வயது சென்றவர்கள். But the angel told Zacharias சகரியாட்ட தேவதூதன் சொல்லுகிறான் in verse number 13, 13வது வசனத்துல, thy prayer is heard, and thy wife Elizabeth shall bear thee a son, and thou shalt call his name John. உன் வேண்டுதல் கேட்கப்பட்டது, உன் மனைவியாகிய எலிசபெத் உனக்கு ஒரு குமாரனை பெறுவாள், அவனுக்கு யோவான். See, like Isaac he prayed. அந்த ஈசாக்கு போல இந்த சகரியாவும் எலிசபெத்துக்காக From the time they got married he was praying and praying and praying for many years. அவ திருமணமான நாளிலிருந்து அநேக வருஷங்களாக And now the Lord appeared before them and he said, your prayer is answered. இப்ப தூதன் அவனுக்கு முன்பாக சொன்னான், உன்னுடைய வேண்டுதல் கேட்கப்பட்டது. And thou shalt have joy and gladness, and many shall rejoice at his birth. Verse number 14. உனக்கு சந்தோஷமும் மகிழ்ச்சியும் உண்டாகும், அவன் பிறப்பு நிமித்தம் அநேகர் சந்தோஷப்படுவார்கள். He revealed the sex of the baby and also the name of the baby. அந்த குழந்தை எந்த இனத்துல பிறக்க போகுது, அந்த குழந்தைக்கு என்ன பேர் வைக்கணும் அதையும் சொல்லிட்டாங்க. If you have a prayer request and the Lord sends an angel and gives an answer like this, how will we be joyful? நீங்க இப்படி ஒரு விண்ணப்பத்தை வைத்து தேவதூதன் விதமான ஒரு பதிலை உங்களுக்கு அளித்தால் நீங்கள் எவ்வளவு சந்தோஷமாயிருப்பீர்கள். Verse number 15, for he shall be great in the sight of the Lord, and shall drink neither wine nor strong drink, and he shall be filled with the Holy Ghost even from his mother's womb. அவன் கர்த்தருக்கு முன்பாக பெரியவனாய் இருப்பான், திராட்சரசம் மதுவும் குடியான், தன் தாயின் வயிற்றில் இருக்கும்போதே பரிசுத்த ஆவியினால் நிரப்பப்பட்டது. God is revealing how he will be. அவன் எப்பிடமாய் இருப்பான் என்று ஆண்டவர் நமக்கு Verse number 16, and many of the children of Israel shall he turn to the Lord their God. அவன் இஸ்ரவேல் சந்ததியாரில் அநேகரை அவர்கள் தேவனாகிய கர்த்தரிடத்துக்கு திருப்புவார். He'll have the power and the spirit of Elijah. அந்த பிதாக்களுடைய எலியாவினுடைய ஆவியும் பலமும் அவனுக்கு உண்டாயிருக்கும். But Zechariah said to the angel in verse 18, 18வது வசனத்தில் சகரியா தேவதூதனை நோக்கி, whereby shall I know this, for I am an old man and my wife well stricken in years. இதை நான் எதனால் அறிவேன், நான் கிழவனாய் இருக்கிறேன், என் மனைவி வயது சென்றவளாய் இருக்கிறாளே. But the angel of the Lord answered him and said, தேவதூதன் அவனுக்கு பிரதியுத்தரமாக, I am Gabriel that stand in the presence of God, and I am sent to speak unto thee and to shew thee these glad tidings. நான் தேவ சன்னிதானத்தில் நிற்கிற காபிரியேல் என்பவன் உன்னுடனே பேசும், உனக்கு இந்த நற்செய்தி அறிவிக்கவும் அனுப்பப்பட்டு வந்தேன். பெருசு, நான் யாருன்னு தெரிஞ்சுக்கோ. நான் பக்கத்து வீட்டில் இருக்கிறவன் இல்லை, நான் உன் ஃபேமிலி டாக்டர் இல்லை. நான் எங்கேருந்து வந்திருக்கேன்? I am not your neighbor, I am not your doctor, I came from the presence of God. பக்கத்து வீட்டுக்காரன் இல்ல, நான் உன்னுடைய டாக்டரும் கிடையாது. I came to speak to you these things and show you these glad tidings. இந்த நற்செய்தி அறிவிக்கவே நான் அனுப்பப்பட்டு வந்தேன். நான் உன் ப்ராப்ளம் என்ன தெரியுமா? வாய் தான். Said in verse number 20, thou shalt be dumb and not be able to speak until the day that these things shall be performed, because thou believest not my words. இதோ தகுந்த காலத்தில் நிறைவேற போகிற என் வார்த்தைகளை நீ விசுவாசியாதபடியினால் இவைகள் சம்பவிக்கும் நாள் மட்டும் நீ பேசக்கூடாமல் ஊமையாய் இருப்பாய் என்றார். He was praying and praying and praying and praying. இவனும் ஜெபித்து finally God answering. இறுதியாக ஆண்டவர் பதில் கொடுத்தார். And he's asking a question, how can these things happen? இப்ப கேக்குறான், இது எப்படி ஆகும்? Maybe the Lord tried to answer many times before, but because of his mouth it was delaying. இது அநேக வருஷங்களுக்கு முன்பாகவே இந்த பதில் ஆண்டவர் கொடுத்திருக்க கூட, ஆனா இவனோட வாயினால அவன் கெட்டு போயிருப்பான். Because of his evil mouth. அவனுடைய பொல்லாத வாயினால. The Lord said an evil tree
shall bring evil fruits only. கெட்ட மரம் கெட்ட கனிகளை தான் The கொடுக்கும். scripture says you shall eat the fruit of your lips. உங்களுடைய வாயின் உதடுகளின் கனியை நீங்க புசிப்பீங்க. This is the problem with a lot of believers. இந்த अनेक விசுவாசிகளோட பிரச்சனை தான். They are not able to live a fruitful life that God is expecting of them. தேவன் அவர்களிடத்தில் எதிர்பார்க்கிற ஒரு பலனுள்ள வாழ்க்கை அவர்கள் They have faith in their heart. அவர்கள் இருதயத்துல விசுவாசம் இருக்குது. But their speech is killing their faith. ஆனா அவங்க பேச்சு அவங்க விசுவாசத்தை கொல்லுகிறதா இருக்கிறது. The faith in their heart and the words of their mouth, they are not coming in alignment. அவர்கள் கொண்டிருக்கிற இருதயத்தில் கொண்டிருக்கிற விசுவாசம் அவர்கள் வாயில் பெறப்படுகிற வார்த்தையும் ஒன்றுக்கொன்று இணையாக. Jesus said, out of the abundance of heart the mouth speaketh. இருதயத்தின் நிறைவினால தான் அவர்கள் வாய் பேசும் என்று வேதவசனம் சொல்கிறது. If you become conscious of the fact that you eat the fruit of your lips, உங்களுடைய வாயின் கனிகளை நீங்க என்ன சொல்றீங்களோ அந்த கனியை தான் நீங்க புசிப்பீங்க. when you become conscious of that, அத குறித்த ஒரு நிச்சயம் உங்களுக்கு இருந்ததுனா you will be very careful in uttering each and every words. நீங்க உபயோகப்படுத்துகிற ஒவ்வொரு வார்த்தை குறித்தும் எச்சரிக்கையா இருக்க வேண்டும். முதல்ல நம்ம பேச்சே குறைஞ்சிரும். பேசுற கொஞ்சமும் கரெக்டா என்ன பண்ணுவோம்? Praise the name of the living God. The barrenness of Elizabeth. எலிசபெத்துடைய மலட்டுத்தன்மை. அது எந்த வயசுல கல்யாணம் பண்ணிச்சோ அந்த அம்மா. இப்ப வெல் ஸ்ட்ரிக்கன் இன் ஏஜ்னா ரொம்ப வயசாயிடுச்சு அந்த அம்மாக்கு. காரணம் என்ன? அவ்வளோ லைஃப் டைம் ஆஃப் பேரனஸ். வாட் வாஸ் த ரீசன் ஃபார் தட்? வாழ்நாள் முழுவதும் அந்த மலட்டுத்தன்மை. அதுக்கான காரணம் என்ன? Abraham's lineage. ஆபிரகாமுடைய வம்சாவளி. They have the promise, I will bless you. அவங்களுக்கு அந்த வாக்குத்தத்தம் உண்டாயிருக்கு, நான் உன்னை ஆசீர்வதிப்பேன். I will make you great. நான் உன்னை பெருமைப்படுத்துவேன். I will make your name great. உன்னுடைய பெயரை பெருமைப்படுத்துவேன். What was the problem? பிரச்சனை என்ன? The husband's what a mouth. கணவனின் ஓட்ட வாயால இந்த அம்மாக்கு என்னவே இல்லை, ஒரு பலனே. She was barren because of the bad mouth of her husband, who is a priest. ஆசாரியனாய் இருக்கிற அவருடைய கணவனுடைய கெட்ட வாயினால அந்த ஆசீர்வாதத்தை அவர்கள் பெற முடியாமல் இருந்தார். But my brothers and sisters, என்னுடைய அன்பான சகோதர God சகோதரிகளே, said you shall be dumb. ஆண்டவர் சொல்றாரு நீ ஊமையா இருப்பாய். I came from the presence of God to show you this glad tidings. இந்த நற்செய்தியை அறிவிக்கவும் சொல்லவும் நான் உனக்கு தேவ சன்னிதானத்தில் அனுப்பப்பட்டேன். Just now wait and see what is going to happen. என்ன பொறுமையா காத்திருந்து பாரு என்ன But நடக்குது. until that time I am going to close your mouth. அது வரைக்கும் நீ நடக்க சொன்னப்பட்ட வார்த்தை விசுவாசியதை நடக்கிற வரைக்கும் வாய் ஊமையா இருப்ப. Let us check our speech life. எனவே நம்முடைய பேச்சு வாழ்க்கையை நாம் சோதித்து பார்ப்போம். பேசுறது வந்து this is not the Christian confession is just not some kind of a positive thinking and positive confession. கிறிஸ்தவ அறிக்கை என்பது நேர்மறையான காரியங்களை யோசித்து நேர்மறையாய் அறிக்கை எடுக்கிறது. The confession of a believer is an alignment of spirit, soul and body. ஒரு விசுவாசியுடைய அறிக்கையானது அவருடைய ஆவி ஆத்மா சிந்தை எல்லாத்தையும் இணைந்து போகிற ஒன்றாய். ஒரு விசுவாசியின் அறிக்கை ஆவி ஆத்மா சரீரத்தின் ஒருங்கிணைப்பாக இருக்கிறது. It is an alignment of spirit, soul and body. ஆவி ஆத்மாவோடு இணைந்த ஒன்றாய் இருக்கிறது. ஒருங்கிணைப்பு. It is an alignment of spirit, soul and body. அது ஆவி ஆத்மாவோடு ஒருங்கிணைந்த ஒன்றாய் இருக்கிறது. என்ன ஆவியில என்ன இருக்கு? அறிக்கைக்கு ஆவிக்கு என்னங்க சம்பந்தம்? இருதயத்தில் விசுவாசித்த. The scripture says believe in the heart. இருதயத்தில் விசுவாசித்த. Mind is renewed. மனம் மறுரூபமாகிறது. Soul should be renewed. ஆத்மா As the scripture says, be transformed by the renewing of your mind. உங்களுடைய மனம் புதிதாகிறதுனாலே மறுரூபமாகிறது. Then in the body you confess with your mouth. அந்த சரீரத்திலே உன் வாயினாலே நீங்கள் அறிக்கை. So confession of a believer is just not a positive thinking and positive blabbing. ஒரு விசுவாசியுடைய அறிக்கையானது ஏதோ நேர்மறையான காரியங்களை சிந்தித்து. Confession of a believer, it comes as a result of the alignment of the spirit, soul and body. ஒரு விசுவாசியுடைய வாயின் அறிக்கை ஆவி ஆத்மா சரீரத்தின் ஒருங்கிணைப்பான அறிக்கையாக இருக்கிறது. Believing in the heart, இருதயத்தில் விசுவாசிப்பது, renewing the mind, மனம் புதிதாகிறது, speaking in the mouth, வாயினாலே அறிக்கையிடுவது. Praise the name of the living God. Let us check our speech life. நம்முடைய பேச்சு வாழ்க்கையை whatever we are speaking, are we really believing it? நான் பேசுற எல்லாத்தையுமே நம்ம விசுவாசிக்கிறோமா? சாவலாம் போல வருதுங்க. விசுவாசிக்கிறீங்களா? ஆண்டவர் சொல்லிட்டாரு உன் விசுவாசத்தின்படியே
அப்புறம் பெரிய ப்ராப்ளம் ஆகிடும். ஒரே ஃபியூனரலாக நடந்துன்னு இருக்கும். இருதயத்தில் விசுவாசிக்கிறது ஒன்று, மனசில் ஓடுறது இன்னொன்று, வாயில் வர்றது இன்னொன்று. எப்படி விசுவாசம் வேலை செய்யும்? நான் சொல்கிறது எத்தனை பேர் பாருங்க, பைபிளில் இருக்குங்க, நான் சும்மா கதை விடல. இருதயத்தில் விசுவாசித்து மனம் புதிதாகி வாயினால் என்ன பண்ணணும்? இது மூணு டைரக்ஷனில் போச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க. வண்டி எங்கேயுமே, கார் ஹேஸ் 4 wheels. காருக்கு 4. Let us take auto because it has got 3 body, soul, spirit. ஆட்டோ எடுத்துக்கலாம், 3 சக்கரம் இருக்கு. If each wheel is going in different directions, ஒவ்வொரு சக்கரமும் ஒவ்வொரு திசையை நோக்கி போச்சு, what will happen? என்ன நடக்கும்? டயர் தேஞ்சி, டயர் வெடிச்சு, இந்த ஆட்டோ அப்படியே ரோட்ல உட்காந்துரும். It won't go anywhere. அது எங்கேயுமே போக முடியாது. The tire will get ruptured, அந்த the auto will sit right in that place. டயர் வெடித்து அந்த இடத்துலயே அந்த ஆட்டோ நிற்கும். Won't move an inch. அது 1 இன்ச் கூட முன்னேறி போகாது. இப்போ தெரியுதா ஏன் மணவாட்டியின் மலட்டுத்தன்மை? We saw 5 women. 5 விதமான சகோதரிகளை பார்த்தோம். 5 is a very good number. In Hebrew language it represents grace. 5 என்பது ஒரு நல்ல எண். அது வந்து எபிரேய மொழியிலே கிருபையை குறிக்கிறது. To obtain the grace of God for fruitfulness, தேவனுடைய கிருபை வேணும், நாம் பலனுள்ளவர்களாய் we have to learn this lesson from these 5 women who come in Abraham's lineage. ஆபிரகாமுடைய வம்சாவளியில அந்த சந்ததியில வந்த அந்த 5 சகோதரர்களிடத்தில் இருக்கிற காரியங்கள் மூலமா நாம் கற்றுக்கொள்ளலாம். Sarah had problem of barrenness. சாராளுக்கு மலட்டுத்தன்மை பிரச்சனை இருந்தது because of unbelief. அவளுடைய அவிசுவாசத்தினால. Rebecca had problem of barrenness. ரெபெக்காளுக்கு மலட்டுத்தன்மை உண்டாயிருந்தது because of no supplication. வேண்டுதல் செய்யாது. Rachel had barrenness problem ராகேலுக்கு பிரச்சனை because of envy and jealousy. அவள் வந்து பொறாமையினால. Hannah had barrenness problem அன்னாளுக்கு மலட்டு பிரச்சனை இருந்தது because of not being desperate for God. தேவனுக்கென்று அந்த தேவனை தவிர தனக்கு வேற யாரும் இல்லை. And Elizabeth had barrenness problem எலிசபெத்துக்கு மலட்டு பிரச்சனை because of bad mouth of Zechariah. சகரியாவுடைய கெட்ட வாயினாலே. But the bride of Christ, ஆனால் கிறிஸ்துவின் மணவாட்டி, the last woman in the lineage of Abraham, ஆபிரகாமுடைய சந்ததியிலே வம்சாவளியிலே வருகிற கடைசி சகோதரி. So through Jesus Christ we are also Abraham's seed. கிறிஸ்துவுக்குள்ளாக நாமும் ஆபிரகாமின் சந்ததியாராய் இருக்கிறோம். And for the last hundreds and hundreds of years she is suffering with the barrenness problem. அநேக 100 வருடங்களாக இந்த மலட்டு பிரச்சனையினாலே கஷ்டப்பட்டு, she is not able to come to the perfection. அந்த பூரண நிலைக்குள்ளே வர முடியாமல் she is fumbling and falling here and there. இங்கேயும் அங்கேயும் விழுந்து எழுந்து கொண்டு, she is falling and rising and falling and rising. விழுகிறது எழும்புறது, விழுகிறது. she could not sustain in her perfection. தன்னுடைய பரிபூரணத்திலே நிலைத்து நிற்க முடியாது. she is not able to grow towards the perfection of the stature of Christ. அவளுடைய அந்த நிறைவான வளர்ச்சியின் பூரணத்துவ நிலைக்கு கடந்து போக முடியாது. she is not able to reveal the fruits that Christ Jesus revealed when he lived in this world. பூமியிலே இருந்தபோது வெளிப்படுத்தின அந்த பலனை, அந்த கனியை அவள் why was the problem? என்ன காரணம்? the sin of unbelief, அவிசுவாசம் என்கிற பாவம், the sin of envy and hate, அந்த பொறாமையும் வெறுக்கிற தன்மை. it's the sin of not supplicating for the right things, putting forth their fruitfulness as the primary supplication, தன்னுடைய விண்ணப்பத்தை முதன்மையான விண்ணப்பமாய் வைக்காத ஒரு காரியம், not being desperate for God, தேவன் தவிர தனக்கு வேறு எந்த ஒரு நிலை என்கிற அந்த ஒரு நிலைக்கு வருகிறது. bad confession. தீமையான ஒரு அறிக்கை. Let me give you an encouraging word. ஆனா ஒரு உற்சாகப்படுத்துகிற வார்த்தை. none of the women that had barrenness problem in Abraham's lineage, ஆபிரகாமுடைய வம்சவழியில இருக்கிற ஒரு பெண்ணானது இந்த மலட்டுத்தன்மை பிரச்சனையினால they never died as barren. அவர்கள் மலடியாக மரிக்கவே இல்லை. they all had their womb opened by the Lord. ஆண்டவராலே அவருடைய கர்ப்பங்கள் திறக்கப்பட்டது. there came a time they corrected their ways. அவர்கள் ஒரு காலம் வரும்போது தங்களுடைய வழியை there came a time the Lord had his mercy on them. ஒரு காலம் வந்தபோது தேவன் அவர்கள் மீது there came a time the Lord had grace on them. ஒரு காலம் வந்தபோது தேவன் அவர்கள் மேல் கிருபையாய். Sarah came out of the sin of unbelief. அந்த அவிசுவாசம் என்கிற பாவத்திலிருந்து சாராள் வெளியே வந்தார். Rebecca had a husband
woman to put forth the right supplication before the Lord. ஆண்டவருக்கு முன்பாக சரியான விண்ணப்பத்தை ஏறெடுக்கிறவரானாள் ரெபெக்கா. Hannah was desperate for God. அன்னாள் தன்னுடைய நிலைமை முழுவதும் தேவனை தவிர வேறு ஒரு இல்லை என்று. Rachel was stripped out of her envy and jealousy. ராகேல் தன்னுடைய பொறாமையான சகல பொறாமைத்தன்மையும் வெளியே எடுத்தார். And Elizabeth had her husband became dumb. அந்த எலிசபெத்துடைய கணவனோ ஊமையிலிருந்து அவன் வெளியே வந்தான். He was delivered from that bad mouth. அந்த கெட்ட வாயிலிருந்து bad confession. கெட்ட அறிக்கையிலிருந்து வெளியே வந்தான். That really arms twisted the hands of God. அது தேவனுடைய கரத்தை ஒரு கட்டி போட்ட ஒரு நிலைமையாய் இருந்தது. Same thing will happen to the bride of Christ. கிறிஸ்துவனுடைய மனவாட்டிக்கும் அதே காரியங்கள் தான். There is no doubt she will be barren forever. அவள் எந்த காலத்தும் மலடியாய் இருக்க போகிறது. She will be fruitful. அவளும் பலனுள்ளவளாய். She will be prosperous. அவள் செழிப்புள்ளவளாய் மாறுவாள். She will be blessed. அவள் ஆசீர்வாதமுள்ளவளாய். She will become perfect. அவளும் பரிபூர்ணமுள்ளவளாய் மாறுவாள். And when she sees the Lord face to face, she will be like him. ஆண்டவரை அவள் முகமுகமாய் தரிசிக்கும்போது அவரை போல் இருப்பாள். Let's take our personal life. எனவே இவைகள் எல்லாவற்றையும் நம்முடைய தனிப்பட்ட வாழ்க்கைக்கு நாம் எடுத்துக்கொள்வோம். As we call ourselves to be the bride of Christ, கிறிஸ்துவின் மனவாட்டி என்று நம்மை அழைத்துக் கொள்ளுகிற நாம், let's yield ourselves to the Lord ஆண்டவருக்கு என்று நம்மை முழுவதுமாய் விட்டுக் கொடுப்போம். And learn the lessons from these barren women that came in Abraham's lineage. ஆபிரகாமுடைய வம்சாவளியிலே வந்த இந்த மலட்டு சகோதரிகளிடத்திலிருந்து காரியங்களை கற்றுக்கொள்வோம். And being the last woman, the bride of Christ in the lineage of Abraham, ஆபிரகாம் வம்சாவளியிலே வருகிற கடைசி மனவாட்டியாகிய, let us eradicate this problem of barrenness in the life that we are living. நாம் வாழ்கிற இந்த வாழ்க்கையிலே அந்த மலடு என்கிற அந்த பிரச்சனை இல்லாமல் நாம் நீங்குவோம். God bless you all in Jesus. இயேசு கிறிஸ்து தாமே உங்களை யாவரையும் ஆசீர்வதிப்பாராக.